Good afternoon. Good afternoon. Model test number 25. Quantitative aptitude question number 101 onwards. 101. Study the following and answer the given question. Number of cakes baked by 2 bakeries during 6 months. Number of cakes baked by bakeries during 6 months. January, February, March, April, May, June, 6 months. And bakery A, bakery B. Bakery A చూస్తే 280, తర్వాత 400, 320, 480, 560 అమ్మా సరే 400. బి చెప్పమ్మా 120, 200, 5, 360, 480, 600. Okay, good. Question ఏమడుగుతున్నాడు చూద్దాం. What is the difference between the total number of cakes baked by bakery A March and April together and bakery B January and May together? Bakery A March and April. A March and April అంటే రెండు కలిపితే 800 అమ్మా 800. January and May. January 120, May 480, 600. డిఫరెన్స్ అడిగింది వాడు ఇంతేనా మాట్లాడాలి. సో వెరీ సింపుల్గా ఉంది. యా నెక్స్ట్ వన్ 102. What is the percentage increase in the number of cakes baked by bakery A from March to May? A March to May అడుగుతున్నాడు. 320 నుంచి 560 అయింది. 240 పెరిగిందమ్మా 240 ఇంక్రీజ్ 240 and 320 3/4 అది 3/4 అంటే 75%. Yes, very good, 75%. Next, 75% is the answer. 103. If the cost incurred on purchasing the ingredients for cakes by bakery A and bakery B 250 and 350 per cake respectively, what is the ratio of the total cost incurred on purchasing the ingredients for cakes by bakery A in the month of January? January 280 into 250. 250 అంటే 5 parts రాసుకున్నాం. 250 350 కదా 5 parts 7 parts 5 parts. bakery B April bakery B అంటే 360 7 parts ఇలా రాసుకున్నా. ఎస్ ఈ 7 దీంట్లో 40, ఈ 40 దీంట్లో 9. therefore 5:9 is the ratio is 5:9. third option. Next, 104. Number of cakes baked by bakery B in March is what percent more than the number of cakes baked by bakery A in January? A in January 120, sorry, A in January 280, bakery B in March 500. 220 more, 220 more, 220 more on 280 into 100. Therefore 11 by 14 అంటే 1100 by 14 కాబట్టి 57. 550 by 7 అంటే 7 7s are 49 పోతే 60 లో 8 times 78.57. therefore the answer is 78.57. yes. Next one 105. What is the average number of cakes baked by bakery B in February, March, April and May? B February, March 700, April 1060 and May 480. 1060 480 1540 amma 1540 by 4 1540 by 4 entama. Yes, 3 times ante 385 amma 385. therefore that is the answer. Okay, simple. Next, 106. Data sufficiency. What is Sharmila's present age? Sharmila's mother age at present is 6 times of Sharmila's present age, whose age after 5 years will be 2/7 of her mother's age at that time. So present 6 times అని చెప్పాడు, after 5 years కూడా రేషియో చెప్తున్నాడు 2/7 అని. డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది 1 alone sufficient. 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేయాలి, 2 సార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డెఫినెట్ గా వస్తుంది. అలా అంటే మదర్ 6 times ఉంది షర్మిలా ఏజ్ కి,
షర్మిల ఏజ్ 6 times ఉందంటే ఎక్స్ 6x. ఆఫ్టర్ 5 years చెప్తున్నాడు. ఆఫ్టర్ 5 years 2 7th అంటున్నాడు. అంటే మదర్ ఏజ్ 7 parts అయితే డాటర్ ఏజ్ 2 parts. డెఫినెట్గా ఎక్స్ వస్తుంది. ఎక్స్ వస్తే చెప్పచ్చా? 2 statements ఉన్నాయి దాంట్లో, అర్థమైందా? 2 equations, 2 unknowns. We can solve చేయొచ్చు. therefore 1 alone sufficient. Some of the present days of Sharmila and her mother. ఇది ఒకటే చెప్పినంత మాత్రం షర్మిల ఏజ్ చెప్పలేం. అంటే 2 alone is not sufficient, 1 alone sufficient. Next 107. After how much time will the two friends X and Y who started running at the same time? After how much time will the two friends X and Y who started running at the same time from same point in opposite directions be 50 kilometers away from each other? 50 kilometers away ఉండాలంటున్నాడు. ఎంత టైం తర్వాత నడుపుతున్నాడు? టైం కావాలంటే 50 డిస్టెన్స్ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ కావాలి. కొద్దిగా తగ్గించు. ఓకే, ఇంకా కొద్దిగా తగ్గించు. ఇంకా చాలు, ఎనఫ్. రన్నింగ్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3. రేషియో ఇచ్చాడు. రేషియో ఇస్తే రాదు. రిలేటివ్ స్పీడ్ కావాలి ఇక్కడ, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అంటే 5 parts అవుతుంది కానీ స్పీడ్స్ తెలియదు కాబట్టి రాదు. 1 alone is not sufficient. 40% of the distance will be covered by x. దాని నుంచి కూడా రాదు. రెండు కంబైన్ చేసిన రాదు. therefore neither nor is the answer. Answer is neither nor. ఓకేనా? Next 108. What is the cost of tiling the floor of a hall at the rate of 2,450 rupees per square meter? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇందాకటిది ఏమైనా డౌట్ ఉందా? What is the cost of tiling the floor of a hall at the rate of 2,450 rupees per square meter అంటున్నాడు. Breadth of the hall is less than the, అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ టైలింగ్ ద ఫ్లోర్ అన్నాడు కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ కావాలి. ఏరియా ఆఫ్ ద ఫ్లోర్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఆల్రెడీ కాస్ట్ ఇచ్చేసాడు 2,450 per square meter అని. ఇంకా లెంత్ బ్రెడ్త్లు కావాలి మనకి, ఏరియా కాబట్టి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద హాల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ లెంత్ అంటే డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. డిఫరెన్స్ ఇచ్చినందుకు మాత్రం ఇవి రావు. 1 alone is not sufficient. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద హాల్ ఇచ్చాడు. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద హాల్ అంటే 2 of L plus B. పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద హాల్ 2 of L plus B is equal to ఎంతమా? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద హాల్ is 50 meters and the length is more than its breadth by 50%. అంటే 3:2 రేషియో చెప్తున్నాడా? 3:2 రేషియో చెప్తున్నాడు. అంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే 25, అంటే ఇది 15, ఇది 10 అని చెప్పచ్చా? ఎస్, 3:2 రేషియో చెప్పచ్చు. అంటే 2 alone సఫిషియంట్ అమ్మా. 2 alone సఫిషియంట్. 1 alone is not sufficient, 2 alone sufficient. ఎందుకంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఏరియా కట్టొచ్చు, టోటల్ కాస్ట్ ఉంది, కట్టొచ్చు. నెక్స్ట్ 109. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా అడిగేయండి. మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడే ఇమీడియట్ గా అడిగేయండి. అభిజిత్ ఇన్వెస్టెడ్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ 35,000 in 2 schemes X and Y. 35,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు 2 schemes X and Y లో ఫర్ 2 years in the ratio of 3:4 అన్నాడు. అంటే 15,000 20,000 3:4 is the ratio for 2 years. టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు 2 years. ఓకేనా? ఎస్. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఇద్దరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంది, ఆ టైం పీరియడ్ ఇచ్చేసాడు. ద స్కీమ్స్ ఎక్స్ అండ్ వై అఫోర్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇది సింపుల్, ఇది కాంపౌండ్ అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్డ్ బై స్కీమ్ ఎక్స్? స్కీమ్ ఎక్స్ లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్డ్ బై స్కీమ్ ఎక్స్ ఎంత? అది వాటి అడిగిన క్వశ్చన్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్డ్ బై స్కీమ్ వై ఈజ్ 1.5 times that of ఎక్స్. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ స్కీమ్ ఎక్స్ స్కీమ్ వై రేషియో చెప్తున్నాడు, దట్ ఈస్ 2/3 అని. 1.5 times అట. అది 2 parts, ఇది 3 parts. రేషియో చెప్పినంత మాత్రం చెప్పలేంగా మనం. 1 alone is not sufficient. Amount of interest secured from scheme Y is more than the amount of interest secured from scheme X by 2850. Okay, amount of interest difference చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years కి, ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years కి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు, దట్ ఈస్ 2850. ఏమంతేనా చెప్తున్నాడు? ఎస్. అయితే పెరానం అనే మాట ఎక్కడైనా ఉందా మనకి క్వశ్చన్ లో? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరానమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఏమైనా చెప్పాడా? ఎక్కడైనా చెప్పాడా? ఎస్. ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, రేట్ పర్సెంట్ తెలియదు. రేట్ పర్సెంట్ సేమ్ అయినా రెండు కూడా మాట్లాడా? ఆ స్టేట్మెంట్ మాట్లాడా?
Abhijit invested an amount of 35,000 in two schemes X and Y for 2 years and the ratio this అక్కడ వరకు మనం చేస్తాం. Schemes X and Y offer compound interest, simple interest respectively. What is the rate of interest offered by scheme X అన్నాడు, అంతే కదమ్మా. పెరానం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరానం అని ఎక్కడ స్టేట్మెంట్స్ లో కానీ క్వశ్చన్ లో కానీ పెరానం చేస్తున్నాడు, కాంపౌండెడ్ అండ్ యాన్యువల్ అనే మాట ఇవ్వలేదు. ఇచ్చాడమ్మా? సారీ నాన్న, అదే అడుగుతున్నాను ఇందాక నుంచి, ఇచ్చాడా లేదా అది చూసుకోవాలి ముందు. యాన్యువల్ ఇచ్చాడా లేదా? ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు 2 years యాన్యువల్లీ కట్టాలి, 2 years కాంపౌండ్ సింపుల్ యాన్యువల్లీ కడతాం. అయితే ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అనే మాట చెప్పాడా? రేషియో ఇక్కడ ఉంది కదా, మనకి రేషియో ఉందా అంటే సేమ్ అని చెప్పలేదు కాబట్టి దీని నుంచి రాదు, సేమ్ అని చెప్పలేదు కాబట్టి దీని నుంచి రాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు కంబైన్ చేస్తే వస్తుందిగా, ఎందుకంటే రేషియో ఉంది. మాట్లాడాలి సేమ్ అని, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది, డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది కాంపౌండెడ్ డన్ యాన్యువల్లీ బై యూజింగ్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్. 1 alone is not sufficient, 2 alone not sufficient, but together is sufficient. ఇప్పుడు చెప్పు, డౌట్ ఏముందా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే రేట్ పర్సెంట్లు ఉన్నాయి కదా నాన్న, ప్రిన్సిపల్స్ డిఫరెంట్ అయినా రేట్ పర్సెంట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 15,000 మీద కట్టాలా, ఓకేనా? ఇప్పుడు రేట్ పర్సెంట్ ఇది 2R అయితే ఇది 3R మాట్లాడాలి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ లో 2R చొప్పున ఏమవుద్ది, 2R + 2R + 4R² అవుతుంది కదా, 2 years ఫార్ములా వస్తుంది కదా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R ఉంటుంది కదా. అలాగే సింపుల్ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R ఉంటుంది కదా, R అంటుంది. అర్థమైందా? ఆ రేషియో ఇచ్చాడు కాబట్టి వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఎస్. సేమ్ అంటేనా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అంటే కనుక ప్రిన్సిపల్ P = 100² D/R² ఉంది కదా, అది వాడేయచ్చు. 2 years ఫార్ములా ప్రిన్సిపల్ P = 100² R² ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా. సేమ్ అయితే కనుక మీకు ఎలా వస్తుందంటే ప్రిన్సిపల్ P = 100² D/R². ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి కాబట్టి R² = 100² D/P అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సేమ్ అయ్యి డిఫరెన్స్ ఇస్తే రేట్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ సేమ్ అయ్యి డిఫరెన్స్ ఇస్తే సింపుల్ కి కాంపౌండ్ కి కాంపౌండెడ్ డన్ యాన్యువల్ అని ఉండాలి, అది నెతుక్కోవాలి ముందు. అర్థమైంది? క్లారిటీ ఉంది కదా? క్లారిటీ ఉందా? ప్రిన్సిపల్ సేమ్ అయ్యి డిఫరెన్స్ ఉంటే 2 years కి, యాన్యువల్లీ అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా నాన్న? ఎస్. నెక్స్ట్ 110. What is the quantity of milk in 50 liters of mixture of milk and water? 50 liters of mixture of milk and water ఉందట. ఇనీషియల్ గా 50 liters ఉంది, ఆ 50 liters మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఉంది. ఓకే, దాంట్లో మిల్క్ ఎంత ఇది అడుగుతున్నాడు వాడు, మిల్క్ ఎంత. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ 10 liters of mixture is replaced by equal quantity of milk and the ratio of milk and water in the mixture becomes 21:4. ఏమంటున్నాడు? 10 liters of mixture తీసాడట, ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అండ్ యాడ్ చేశాడట. 10 liters of mixture is replaced with equal quantity of milk. మిల్క్ యాడ్ చేశాడు. మిల్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏమైందటమా? 21:4. అంటే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ 50లోంచి 10 liters తీసి 10 liters కలిపాడు. 10 liters ఏమో మిక్చర్ తీసాడు, 10 liters ఏమో ప్యూర్ మిల్క్ కలిపాడు, అంతే కదా. అలా కలిపిన తర్వాత రేషియో ఎలా ఉందంటున్నాడు? ఎస్, 21:4 అంటే 50. అంటే ఇప్పుడు ఆ 50లో 10 liters తీస్తే 10 liters కలిపాడు, అంటే టోటల్ మళ్ళీ 50 ఉంది కదా. ఆ మళ్ళీ 50 ఏ రేషియోలో ఉందని చెప్తున్నాడు వాడు? 50 21:4. 21:4 అంటే ఇది 42, ఇది 8 ఉంటుందా? మాట్లాడాలి. ఇది 42 8. కానీ ఇక్కడ 10 liters ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఇప్పుడేగా కలిపాడు, 10 liters ఆఫ్ మిక్చర్ తీసి 10 liters ఆఫ్ మిల్క్ కలిపాడు. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఈ 10 liters ఆఫ్ మిల్క్ కలిపాడు కాబట్టి అప్పుడు ఎంత ఉందంటే 32. అర్థమైందా? అంటే ఇది 32, ఇది 8 అమ్మా. మాట్లాడాలి. అంటే 4:1 రేషియో మాట్లాడాలి. అంటే 4:1 రేషియో ఉంది కాబట్టి 4:1 రేషియో ఉంది కాబట్టి ఈ 4:1 రేషియో ఉంది కాబట్టి ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ కూడా 4:1 రేషియోలో ఉండాలి. అంటే మిల్క్ 40 అండ్ ఇది 10 ఉండాలి. అప్పుడు 10 liters తీస్తే మీరు ఇదేమో ఎంత వస్తుంది? 8 liters వస్తుంది, ఇదేమో 2 liters వస్తుంది. అర్థమైందా? మాట్లాడాలి. అలా తీసిన తర్వాత ఈ 10 liters తీసిన తర్వాత ఇది 32 ఉంది, ఇది 8 ఉంది. ఈ 10 liters ఆఫ్ ఏం కలిపాను? 10 liters ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ కలిపావు కాబట్టి ఇది 42 8 అయింది. అర్థమైందా? అంటే ఫైనల్ రేషియో వచ్చింది. డెఫినెట్ గా 1 alone సఫిషియంట్ చెప్పొచ్చు. అంటే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు అంటే మనం 40 liters ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అని చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? మాట్లాడాలి. డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు.
ఎందుకంటే 10 లీటర్స్ మిక్చర్ తీసి 10 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ కలిపిన తర్వాత ఈ రేషియో ఉంది అన్నాడు. అంటే ఆ 50 ఆ రేషియోలో డివైడ్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. 10 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఇప్పుడే కలిపాడు కాబట్టి ఇంతకుముందు ఈ రేషియో ఉంది. ఇంతకుముందు ఈ రేషియో ఉందంటే వాడు తీసిన 10 లీటర్స్ కూడా ఇదే రేషియోలో బయటకు వచ్చింది. అంటే ఇది 8 వచ్చింది, అది 2 వచ్చింది. అంటే 32 + 8 వచ్చింది. అది 8 + 2 10. అర్థమైందా? అంటే ఇనీషియల్ గా ఇది 40, అది 10 ఉంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దాట్? వాడు తీసినటువంటి 10 లీటర్స్ కూడా ఇదే రేషియోలో ఉండాలి. ఇది 8, ఇది 2. అంటే 32 + 8 ఇది 40, 8 + 2 ఇది 10 ఉండాలి ఇనీషియల్ గా. అంటే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మనం చెప్పొచ్చు 1 alone సఫిషియంట్. నెక్స్ట్ అలాగే 2 alone కూడా సఫిషియంట్. దాంట్లో 2 alone కూడా అలాగే సఫిషియంట్. ఏమంటున్నాడు తర్వాత? ఇప్పుడు 10 లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్. ఇందాక మిల్క్ అన్నాడు, ఇప్పుడు వాటర్ అన్నాడు. అప్పుడు రేషియో మారింది మళ్ళీ. అంటే 50 లీటర్స్ డివైడ్ చేస్తావు సార్. 50 లీటర్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉంది? 16. అంటే 32, ఇది 18 ఉంది. కానీ ఇది 8 లీటర్స్ 10 లీటర్స్ కలిపిన తర్వాత కదా, 10 లీటర్స్ వాటర్ కలిపిన తర్వాత ఇలా ఉంది కాబట్టి ఆ 10 లీటర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే ఆ 10 లీటర్స్ ఆఫ్టర్ ఇది అప్పుడు 32, 8 అంటే మళ్ళీ 4:1. అర్థమైందా? అంటే 10 లీటర్స్ మిక్చర్ తీశారు కాబట్టి ఆ 10 లీటర్స్ మిక్చర్ ఇది 8 యాడ్ అవుతుంది, ఇది 2 యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఇనీషియల్ గా 40 ఉంది, ఇది ఇనీషియల్ గా 10 ఉంది అని దాని నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు. అర్థమైందా? అంటే ఏదో 1 alone సఫిషియంట్, 2 alone సఫిషియంట్. either or is the answer. ఆన్సర్ తప్పు ఇచ్చారు కదా. ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు? either or ఇచ్చాడా? ఆన్సర్ either or ఇచ్చాడా? either or ఎక్కడుంది? either or ఆన్సర్ ఏ ఆన్సర్ లో ఉంది? 4th లో ఉందా either or? వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు? తప్పు కదా. మరి థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? బోత్ నాట్ సఫిషియంటా? నైదర్నార్ అయితే అది వాడు చెప్పింది నైదర్నారా? నైదర్నార్ ఎలా అవుతుంది? ఎయిదర్ అవుతుంటే నైదర్నార్ ఎయిదర్ అవుతుంది. ఇక్కడ నైదర్నార్ అని ఇస్తే ఎలా? ఓకే, మాట్లాడింది అర్థమైంది అనుకుంటా. డెఫినెట్ గా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఇవేమన్నా చెప్పనా? ఇవేమన్నా చెప్పాలా? నో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 16. ఇండివిజువల్ చెప్పాలిగా. సింగిల్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడు మనకి చెప్పాల్సిందే. ఎన్ని క్వశ్చన్లు చేసినా సింగిల్ ఐటమ్స్ అలా చెప్పుకుంటూనే ఉండాల్సి. ఎస్, 20 men can complete a piece of work in 18 days. 4 days after the 20 men started working, 8 more men joined. ఏమంటే వాళ్ళు 18 days లో చేయగలరట. 4 days after they started the work. 4 రోజులు చేస్తారట. 4 రోజుల తర్వాత అంటాడంటే ఇంకా 20 men 14 రోజులు చేయాల్సిన వర్క్ ఉంది. అప్పుడు ఇంకొక 8 మంది జాయిన్ అయ్యారు, అంటే 28 మంది అయ్యారు. ఈ 14 దీంట్లో 2 times 10 days. Therefore total number of days అడుగుతున్నాడా? How many days will they now take to complete? Yeah, total number of days కాదు, ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నాడు, 10 days. Therefore that is answer. ఏమర్థమైంది? ఏం అర్థం కదా. అసలు ఇది చేయక్కర్లా, చేయాల్సిన పనే ఉంది. ఇది 20 men can complete a piece of work in 18 days. 20 మంది 18 రోజులు చేయగలరు. వెరీ గుడ్. 4 days after they started the work. వాళ్ళు పని ప్రారంభించిన 4 రోజుల తర్వాత, అంటే 4 రోజుల పని అయిపోయినట్టేగా మాట్లాడాలి. 18 రోజులు చేయగలరు, 4 రోజుల వరకు అయిపోయింది, ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేయగలరు? అంటే 20 men 40 days చేయాల్సిన వర్క్ ఉంది. ఆ సందర్భంలో ఇంకొక 8 మంది జాయిన్ అయ్యారు. 20 అలా 28 అయ్యారు. అంటే 14, 28 లో 2 times 2 20లో 10 times. Therefore 10 more days to complete the work. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 20 men 14 days లో చేయాల్సిన వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని 28 men చేస్తున్నారు కాబట్టి 10 days పడుతుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్. Arun and Vijay started at the same time from place A and B respectively. Opposite direction లో స్టార్ట్ అయినట్టున్నారు. A and B respectively అట ఇద్దరు, అరుణ్ అండ్ విజయ్. ఓకే, అక్కడ 38 km/h అట, వాడు 54 km/h అట. When they met, it was found that one of them had traveled 136 km more than the other. వాళ్ళిద్దరూ మధ్యలో కలుసుకునే టైంకి ఒకడు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేశాడు? దానికంటే రెండో వాడు 136 km ఎక్కువ ట్రావెల్ చేశాడు ఒకటికంటే ఇంకొకటి. వీడి స్పీడ్ ఎంత ఉంది? 38. వీడి స్పీడ్ ఎంత ఉంది? వీడికంటే వీడిది ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 16 km/h స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. అంతేనా? 16 km/h ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండడం వల్ల వాడు ఎంత కవర్ చేశాడు? దానికంటే 136 km ఎక్కువ కవర్ చేశాడు. వీడికంటే వాడి స్పీడ్ 16 ఎక్కువ ఉండడం మూలంగా ఇంకొక 136 km ఎక్కువ కవర్ చేశాడు ఇన్ ద సేమ్ టైం, అదే టైంలో. అయితే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 places? ఆ రెండింటి మధ్య దూరం అడుగుతున్నాడు, టోటల్ డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇద్దరు కలిపి కవర్ చేస్తారు. ఇద్దరు కలిపి అంటే 38 + 54. 38 + 54 అంటే 92 అమ్మా. అట్లాడాలి. 92 km/h స్పీడ్ తో ఎంత కవర్ చేస్తారు? ఈ 16 క్యాన్సిలేషన్, 16 పోతుందమ్మా దీంట్లో. 16 8s are 128. 16 8s are
128 పోతే ఇంకొక 8 ఉంది. 8 అంటే హాఫ్ టైం 8.5. 892s. 890 720. 8 2s are 720 plus 16 736. 8 times. మళ్ళీ దీంట్లో హాఫ్ టైం అంటే ఎస్ 46. 92 లో హాఫ్ 46 యాడ్ చేస్తే 12 8 782. Therefore the answer is fifth option. Answer is fifth option. అంటే క్వశ్చన్ చదవగానే నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే 16 km/h ఎక్కువ ఉండడం వల్ల 136 kilometers, రెండు కలిపి 92 km/h స్పీడ్ అయితే ఎంత? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వస్తే సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వస్తుంది. సేమ్ టైం కాన్స్టెంట్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ వల్ల డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వస్తే సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? అది పాయింట్ అక్కడ. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద స్పీడ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్. అర్థమైందా? ఎస్. నెక్స్ట్ 118. A started a business with an investment of 24,000. After 2 months B joined. After 2 months B joined with a 16,000. After another 2 months of C joining with a 20,000. Yes, 24, 16, 20. At the end of the 8th month from the start of the business. 8 months తర్వాత అంటున్నాడు. అంటే ఇంటూ 8 ఇక్కడ వీడు 2 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇంటూ 6, వీడు 4 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇంటూ 4. 8 months తర్వాత మాట్లాడుతున్నాడు. 8 months తర్వాత ఏం జరిగిందట? ఏ విత్డ్రా 4,000 విత్డ్రా చేస్తే 20,000 ఫర్ రిమైనింగ్ 4 months. నెక్స్ట్ వీడు బి విత్డ్రా 2,000 అంటే 14,000 ఫర్ రిమైనింగ్ 4 months. నెక్స్ట్ సి ఇన్వెస్టెడ్ 4,000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 24 ఫర్ 4. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 4 క్యాన్సిలేషన్ 4 క్యాన్సిలేషన్ 4 టైమ్స్, ఇక్కడ 4 క్యాన్సిలేషన్ 2 టైమ్స్. మల్టిప్లై చేయండి. 48 plus 20 68. 48 plus 20 68. 24 plus 14 38. 24 plus 14 38. ఇక్కడ 20 plus 24 44. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 19 times, ఇక్కడ 34 times, ఇక్కడ 22 times. Therefore the ratio of their profits అడిగాడు 24:19:22. That is the answer. First option. Clear? Next 119. Present age of Roshni is same as Shahil's age 12 years ago. అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12 years. ఏం చెప్తున్నాడు? రోషిని ప్రజెంట్ ఏజ్ అట, షాహి 12 years ago ఏజ్ కి ఈక్వల్ అట. అర్థమైందా? అంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు? షాహి ఈజ్ ఓల్డర్, రోషిని ఈజ్ యంగర్. రోషిని ప్రజెంట్ ఏజ్, షాహి ఈజ్ 12 years ago ఏజ్ కి ఈక్వల్. అర్థమైందా? అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12. ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏజ్, ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 persons ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అది ప్రజెంట్ అయినా పాస్ట్ అయినా ఫ్యూచర్ అయినా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్. అయితే రెస్పెక్ట్ టు రేషియో బిట్వీన్ సాహి సేజ్ 3 years ago అండ్ రోషిని సేజ్ 3 years ago. 3 years ago మాట్లాడుతున్నాడు. 3 years ago వాళ్ళిద్దరు రేషియో 13:10 అట. కానీ ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు? వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 12 years. డిఫరెన్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 3 parts. 3 parts 12 అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఇస్ 4. ఈచ్ పార్ట్ 4 అయితే 52 అండ్ 40. ఎప్పుడిది? 3 years ago. 3 years ago అయితే 3 యాడ్ చేస్తే పర్సెంటేజెస్ వస్తాయి. ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రోషిని ఈజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రోషిని. అర్థమైందా? కానీ 10 years ఫ్రమ్ నౌ అడుగుతున్నాడు, ఇంకో 10 years కలపాలి. therefore 53. that is the answer. 3 years ago 40. 3 years ago 40 అంటే present 43. after 10 years 53. yes, therefore the answer is 53. next 120. The curved surface area of the cylinder is 704 square meters. If the radius of the cylinder is 6 meters more than its height, what is the total surface area? Pi అంటే 22. 11 multiple చూడండి. 11 multiple ఇది కాదుగా మాట్లాడండి అమ్మా. కాదు ఇది ఎంతమా? ఇది 11 multiple ఏనా? చెప్పాలా? 15 4 11 multiple. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది 11 multiple. రెండు ఉన్నాయా? రెండు ఉంటే చచ్చింది గొర్రెక, చేయాలిగా. 11 multiple రెండు ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకో ఇదే అనిపిస్తుంది నాకు ఆన్సర్. 1936 కదా. మాట్లాడాలి, చేద్దామా? అయితే రెండు ఉన్నాయి కదా మరి. 11 multiple ఒకటి ఉంటే పెట్టేసేవాళ్ళం, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి చేద్దాం. ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే 2 pi r h. 2 pi అంటే 22/7 r h. కానీ ఆ రేడియస్ అట హైట్ కంటే 6 meters మోర్.
అంటే రేడియస్ ఆర్ అయితే హైట్ R-6 మాట్లాడాలి. హైట్ కంటే రేడియస్ ఎక్కువ, రేడియస్ ఆర్ అనుకున్నాను కాబట్టి రేడియస్ కంటే హైట్ 6 తక్కువ. ఎస్ 704 అమ్మా చెప్పారా, 704 ఏనా? ఎస్. ఇప్పుడు 22 2s are 44, 44 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్, 44 క్యాన్సిలేషన్ చెప్పమ్మా. 44 3 times 66, 2 times 32 ఇదేనా మాట్లాడాలి. 22 క్యాన్సిలేషన్, సారీ 22 క్యాన్సిలేషన్. 22 తర్వాత నేను 22 క్యాన్సిల్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు 22 ఎస్ 66లో 3 times 22 క్యాన్సిల్ చేశాను. 66లో 3 times, 44లో 2 times 22. అదే 44 అయితే కనుక 16 times. అంటే R/R-6 ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడు నాకు 16 × 7 మాట్లాడాలి. ఈ 16 × 7 ఎలా రాయొచ్చా? 14 × 8 అని రాయొచ్చా? ఆ ప్రోడక్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఒకటేనా మాట్లాడాలా? ఎందుకు రాశారు మాస్టరు? ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలిగా, ఈ రెండు డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలిగా, ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలి కదా, అందుకు రాశారు. అర్థమైందా? అంటే R = ఎంత? 14, హైట్ = ఎంత? 8. సరిపోయిందా? 16 7s ఎంతో 14 8s కూడా అంతేనన్నా. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ 6 ఉండాలి కాబట్టి అందుకు రాశాను. మాట్లాడింది అర్థమైందా? ఎస్. R = 14, H = 8. అయితే ఏమడిగాడు వాడు? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫార్ములా 2πr × r + h. 2πr × r + h. r + h అంటే రెండు కలిపితే 22 అమ్మా. ఈ 2 దీంట్లో ఎస్ 2 times అంటే ఇది 44 × 44, 44 square 1936. కరెక్టే. మై ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. మాట్లాడాలా? 1936 44 square. నెక్స్ట్ వన్. రెండిచ్చి ఇబ్బంది పెట్టాడు, లేకపోతే మనం ముందుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. In a primary school, the average weight of the male students is 58.2 kgs, average weight of the female students is 46.2 kgs, average weight of all the students ఇచ్చాడు, మేలు ఫిమేల్ యావరేజ్. ఇక్కడ 58.2 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 46.2 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 52.6 ఇచ్చాడు. బై మెథడ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ మేల్ ఫిమేల్ రేషియో వచ్చేసి డిఫరెన్స్ అంటే 6, ఇక్కడ 5 అమ్మా 5, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా 6లోంచి 2 తీస్తే 4, 6.4. 6.4 అంటే 8:7 రేషియో. మేల్ ఫిమేల్ ఏ రేషియోలో ఉన్నారమ్మా? 8:7. అయితే ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పాడు? 23. డిఫరెన్స్ 23 అట. డిఫరెన్స్ 23 అంటే 1 part 23 అయితే టోటల్ పార్ట్స్ 15. 15 23s. 15 23s అంటే 345. Therefore the total number of students in the school 345. First option. ఓకేనా? ఎస్. మెథడ్ ఆఫ్ అలిగేషన్. నెక్స్ట్ 122. The speed of the current is 1/6 of the speed of the body in still water. Yes. The speed of the current and yes is equal to 1/6 of speed of the body in still water. M. ఓకేనా? అంటే S and M ఏ రేషియోలోనే 1:6. ఓకేనా? And it takes 4.2 hours to row point B from point A and back to point A to B, B to A. 4.2 hours పట్టిందట. Distance between 2 points A and B is 24.5 kilometers. 24.5 kilometers. ఇక్కడ 7s అనుకుందాం, 7s. అలాగే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 7s, అదే అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అయితే 5s. అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ 5s. ఎందుకంటే ఒకటి S అనుకుంటే ఒకటి 6s, ఒకటి S అనుకుంటే ఒకటి 6s, రెండు కలిపి 7s. డౌన్ అప్ ఏమో 5s. 4.2 hours చెప్పాడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 7 క్యాన్సిలేషన్. దీంట్లో 7 21లో 3 times, తర్వాత హాఫ్ టైం 3.5 మాట్లాడాలి. 3.5 5 to 5 క్యాన్సిలేషన్ 5 4.9. ఇప్పుడు మొత్తం మూడిట్లో 7 క్యాన్సిలేషన్, 7 కాదు 0.7 క్యాన్సిలేషన్ 0.7 క్యాన్సిలేషన్ 5 times, ఇక్కడ 7 times, ఇక్కడ 6 times. అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం S తీస్తే 6s అమ్మా. 6s is equal to 5 + 7 12. S is equal to 2. మాట్లాడాలా? కింద S కదా మిగిలింది, S అటెప్కి వెళ్తే ఎల్సిఎం తీస్తే S కదా ఎల్సిఎం అటెప్కి వెళ్తే 6s is equal to 12, S is equal to 2. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాడమ్మా? హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు కవర్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టైం అడుగుతున్నాడు. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 40.6 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 7s. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే 7s అంటే 14. S is equal to కాబట్టి క్యాన్సిలేషన్ చెప్పమ్మా. క్యాన్సిలేషన్ 3 times పోతుందా? 28. 3 times అంటే 42 కదా. 42 అంటే 2.9 మాట్లాడాలి.
ఎస్ 2.9 3 times అయితే 42 ఉండాలిగా 42కి 1.4 తగ్గిందిగా 42కి 1.4 తగ్గింది కాబట్టి 2.9 times కదా ఓకేనమ్మా ఎస్ నెక్స్ట్ 123 A dealer marked the price of an item 60% above the cost price once he gave successive discounts of 10% and 25% to a particular customer. ఎప్పుడైతే 60% పెంచాడో 160% దీంట్లో 25% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 25% 40 కదా 25% 40 తీసేస్తే 120లో 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 12 ఇది 10% అంటే 108 వచ్చిందంటే ప్రాఫిట్ 8% 320 అన్నాడు అయితే at what price did he sell the item ఎంత కమ్మాడు 108% కమ్మాడు 108% ఎంత 8 దీంట్లో 40 times అమ్మా 40 times therefore 108 4s are 432 yes therefore the answer is 432 108 4s are 432 మాట్లాడింది అర్థమైందా చెప్పాలి 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం 160లో 120 40 పోతుంది ఆ 120లో 10% డిస్కౌంట్ 12 108 అంటే 8% ప్రాఫిట్ వచ్చింది 8% ప్రాఫిట్ 320 అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 108% ఎంత అది నెక్స్ట్ 124 Rohit had a certain sum of money 3/5 of the total money he invested in scheme A for 8 years and the rest of the money he invested in scheme B for 2 years. Scheme A offers simple interest at the rate of 18% per annum. Scheme B offers compound interest at the rate of 10% per annum compounded annually. If the total interest received by Rohit is 1422, what was the total amount invested by him scheme A and scheme B together? Yeah. 3:5 రేషియోలో 3/5 ఇన్వెస్ట్ చేశాడట స్కీమ్ ఏ స్కీమ్ బి ఇక్కడ 3/5 అంటే 60% ఇక్కడ 2/5 40% ఇక్కడ 3p అయితే ఇక్కడ 2p మొత్తం 5p ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఇక్కడ 60% అక్కడ 40% 60% 3 parts 40% 2 parts 3/5 అంటే 60% ఏమంటున్నాడు నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ స్కీమ్ ఏ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 3p సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 8 years రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 18% అమ్మా 18% మరి 2p కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% 2 years 10% 2 years అంటే 21% టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంటే 1422 ఆ పర్సంటేజ్ల వల్ల జీరోస్ ఈ టైప్కి వస్తాయి అర్థమైందా సింపుల్ ఇది పీటీఆర్ బ్యాండెడ్ పి అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 3p టైం పీరియడ్ 8 years 18% అక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2p 10% 2 years అంటే 21% ఎస్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే పర్సంటేజ్ రాయలేదు కాబట్టి అక్కడ 2 zeros రాశాను అర్థమైందా యాడ్ చేయండి 18 8s are 144 అమ్మా 18 8s are 144 144 3s are 432 18 8s are 144 144 3s are 432 అదొక 42 ఇక రెండు కలిపితే 474p 474p is equal to 142200 ఈ 474 కరెక్ట్ గా 3 times పోయింది p is equal to 300 అండ్ మొత్తం 5p కావాలి మనకి 5p is equal to 1500 therefore the answer is 1500 total sum invested is 1500 okay na next therefore first option is the answer next 125 cannot be determined is the answer is can't be 24% gain is made by selling the mixture of two types of sandal powder at the rate of 899 per kg if the type 1 costing 760 rupees per kg be mixed with 20 kgs of other type how many kgs of farmer type was mixed okay ఇక్కడ ఫస్ట్ వెరైటీ 760 rupees per kg కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ మధ్యలో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ వేస్తే బై మెథడ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ రేషియోస్ అర్థమైందా బట్ 24% is gain is made by selling the mixtures of two types of sandal powder ఆ రెండు మిక్స్ చేసి 899 rupees కమ్మినప్పుడు 24% గెయిన్ వచ్చిందట అంటే 124% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఇస్ దిస్ మచ్ 100% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ వేస్తాం అంటే మిక్చర్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెరైటీ ఇచ్చాడు అర్థమైందా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏమి ఇచ్చాడు మిక్చర్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు మిక్చర్ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆ 899 rupees కమ్మినప్పుడు 24% గెయిన్ వచ్చింది 124% ఎంత అయితే 100% కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడంటే ఇఫ్ ద టైప్ 1 కాస్టింగ్ 760 మొదటి రకం 760 ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు రెండో రకం కావాలి అర్థమైందా రెండో రకం ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు ఇది ఇవ్వాలి ఇది ఇవ్వలేదు ఇది మన దగ్గర ఉంది ఇది ఇచ్చాడు ఇది మనకు కావాలి అది వస్తేనే రేషియో వస్తుంది కానీ 760 వాజ్ మిక్స్డ్ విత్ 20 kgs ఆఫ్ అదర్ టైప్ ఈ ఫస్ట్ వెరైటీ ఎన్ని కేజీలో చెప్పలేదు కానీ క్వాంటిటీ
ఇది ఎన్ని కేజీలో చెప్పలేదు, కానీ ఇది మాత్రం 20 కేజీలు అని చెప్తున్నాడు. ఇది 20 కేజీలు అని చెప్తే ముందు రేషియో వస్తే ఇది 20 కేజీలు కాబట్టి ఇది ఎన్ని కేజీలో చెప్పాలి. అలా చెప్పాలంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ ఉండాలి. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెరైటీ లేదు. అది ఉంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? అది లేదు కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందమ్మా? ఎస్. నెక్స్ట్ 126. Yes. Study the table and answer the given questions. Total yearly expenditure of 6 families over 5 years in thousands rupees. Yes, first question. Table neat ga undi. First question. If 15% of the expenditure of families A and B in 2025 ఇవ్వలేదు మనకి, మనం చెప్పాలి. అయితే ఇప్పుడు 15% of the expenditure of families A and B into the 2025 is equal to expenditure of family F in 2021. 2021 అంటే ఈ రెండు కలిపి అంటే 1080 అమ్మా. 1080 అమ్మా ఎంత? ఆ రెండు కలిపి 1080. బట్ ఈ 1080 అనేది 15% అట. 15% ఎంత అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇన్ 2025 అంటే 100% అడుగుతున్నాడు. 15% ఇచ్చాడు, 100%. అర్థమైందా? సో అయితే ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ 20 టైమ్స్, ఇక్కడ 3 టైమ్స్. ఈ 3 క్యాన్సిలేషన్ 108 లో 36, 360 20 7,200. Therefore the answer is fifth option. That's answer. Okay na? Matladali. Yes. Next one, 127. What is the ratio between the annual savings of families E and D respectively? E and D savings kavali ikkada niku. E and D savings kavali in 2022. Each family had yearly income of 520,000 income atadi. Income lonchi expenditure తీసేయాలి కదా. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ 2022 చూడండి. 2022 ఈ ఎక్స్పెండిచర్ 485 తీసేస్తే 35. 35 అంటే 7 రావాలిగా. 7 ఉన్న ఆప్షన్లు 2 ఉన్నాయి. ఏమంటే ఒకటే ఉంటే పెట్టేసి వచ్చాడు. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా చూడాలి. ఇప్పుడు 520 దాన్ని ఎంత? డి ఎంతమ్మా? 370. 2020లో 370 అంటే 150. 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 టైమ్స్ ఇక్కడ 30 టైమ్స్. therefore 30. therefore the answer is 7:30. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంది కదా. ఏముంది ప్రాబ్లం? అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు. టక చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఫ్యామిలీ సి హ్యాడ్ సేవ్డ్ 30% ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్. ఫ్యామిలీ సి హ్యాడ్ సేవ్డ్ 30% ఆఫ్ దేర్ ఇయర్లీ ఇన్కమ్ ఇన్ 2020. సో ఫ్యామిలీ సి 2020లో ఎక్స్పెండిచర్ అది అయితే 30% సేవ్ చేస్తున్నారంటే రిమైనింగ్ 70% ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఆ 70% 420 అని చెప్తున్నాడు. అయితే 100% మనకి 600. మాట్లాడాలి. అదేనా అడిగింది? ఎస్, టోటల్ ఇయర్లీ ఇన్కమ్ అడిగాడు 600. చాలా సింపుల్ గా ఉంది ఇది కూడా. మాట్లాడాలి. మిగతా వచ్చినాయా చెప్పాలా? వచ్చాయి చెప్పాలి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యాస్లెట్కి వెళ్ళిపోవచ్చా? క్యాస్లెట్కి వెళ్ళొచ్చా? ఎస్ చేద్దామండి. 129 చేద్దామా? మాట్లాడాలి. మీరు వచ్చిందా రాలేదా? మీకు వస్తే చేయాలి. మీరు ట్రై చేస్తే మీకు వస్తాయి. అప్రాక్సిమేషన్సా చేద్దాం. ఈరోజు టఫ్గానే ఉంది కదా కొద్దిగా. వద్దా? అక్కర్లా. క్యాస్లెట్ కావాలి. క్యాస్లెట్. ఎస్, క్యాస్లెట్. Study the following information carefully to answer the given questions. There are 5 colleges affiliated to university. రేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదట మీకు. అంటే ఎగ్జామ్ ఉంది కదా రేపు. క్లాస్ వర్క్ క్యాన్సిల్ అయింది. ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా లేవు. ఈ రోజు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్, మండే విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈ రోజు ఆన్లైన్ రాస్తుంది, మండే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ రోజు ఆన్లైన్ అంటే 26. ఓకేనండి. There are 5 colleges affiliated to University X, namely A, B, C, D, E. A, B, C, D, E రాసేమా? A, B, C, D, E. Okay.
The total number of students in college A is 22% of the total number of students in university X. ఇక్కడ 22% అట. Good. And total number of students in college B is 28% of the number of students in X. అంటే ఈ రెండు కాలేజీల్లోనే 50% ఉన్నారా? మొత్తం టోటల్ యూనివర్సిటీలో ఎంతమంది ఉన్నారు? దాంట్లో ఈ రెండు కాలేజీల్లోనే 50% ఉన్నారు. గుడ్. నెక్స్ట్, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ డి. కాలేజ్ డి అమ్మ చెప్తున్నాడు. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కాలేజ్ డి ఇస్ 3/7 ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బి. బి ఎంత ఉంది? 28%. 28% లో 3/7 అంటే 12%. మాట్లాడాలి. 3/7 ఆఫ్ 28. 7 28 లో 4 times 4 3s are 12. అంటే ఇది 12% అమ్మా. ఎస్. నెక్స్ట్, respective ratio between the college number of students in college D and college E. ఏ రేషియోలో ఉన్నారు? 20:23. 20:23 కడదాం. ఆ కాలేజ్ E కాలేజ్ D అమ్మా ఇచ్చాడు. అదే చెప్తున్నానమ్మా నేను కూడా, రేషియో నుంచి అది కడదాం అంటున్నానమ్మా. అంటే ఈ 23 పార్ట్స్ ఇచ్చాడు, 17 25, కాబట్టి ఈ 20 పార్ట్స్ కడదాం అంటున్నానమ్మా. అంతే కదా. క్యాన్సిలేషన్ 23 క్యాన్సిలేషన్ చెప్పమ్మా. ఎన్నిసార్లు? 7 times. 23 7s 27s 140, 3 7s 21, 161. 161 పోతే 115 అంటే 75 times పోయింది. 75 times 75 20 is 1500. అంటే ఆ 12% 1500 అమ్మా. 12% ఆ 12% 1500. 12% 1500 ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? 1725 ఇచ్చాడు. ఏమో అంతనా? 20:23. ఇప్పుడు 12% మనకి ఇంత అయితే, 12% 1500 అయితే టోటల్ 100% చెప్పొచ్చుగా మనం. 12% 1500 అయితే 6 parts కదా. 12% 6 parts అంటే 1258. 12,500 మొత్తం మాట్లాడాలి. 12,500. యా, ఎందుకంటే 12% 1500 అయితే మనకి 100% టోటల్ వస్తుంది. టోటల్ ఎంత అంటే 12, దీంట్లో 12 times 12 12s are 144. ఏంటి 144 పోతే 60, 125, 12,500 టోటల్. ఓకేనా? 12,500 టోటల్ కాబట్టి ఇప్పుడు వరుసగా వద్దాం రండి. వరుసగా మొత్తం చెప్పేద్దాం. టోటల్ 12,500. ఎస్. ఇప్పుడు మాట్లాడమ్మా. ఈ 12% ఎంత వచ్చింది? 1500. ఇది 1725 ఇచ్చాడు. 1725 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనకి 12% ఎంత అయితే 10% 1250 కదా. 1250 1500 రెండు కలిపితే 2750. 22% మాట్లాడాలా. 12% అక్కడ ఉంది, ఇంకో 10%. 10% అంటే 100% మనం ఎంత చెప్పాము? 12,500. 10% 1250. 1250 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 28%. 28% కాబట్టి చెప్పమ్మా ఇది ఎంత అవుతుందో. ఇదెంత అవుతుంది? ఇదెంత అవుతుంది చూడు అమ్మా. 22 6 దీంట్లో 750 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. 750 ఎందుకంటే 12% 1500 ఉంది, 6% ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 6% యాడ్ చేస్తే 750 యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ 3,500 ఏమో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రిమైనింగ్. అది రిమైనింగ్ అంటే ఏమని చెప్పమ్మా. ఎస్, వెరీ క్లియర్. ఎస్, 2750. ఇది 3,500 రిమైనింగ్. టోటల్ 12,500. 12,500. 12,500లో ఈ రెండు కలిపితే 5,000 అమ్మా. ఎస్, ఆ రెండు కలిపితే ఎస్. ఇక్కడ 250 తీసేసాం అనుకోండి. 12,500 లో ఇది తీసేస్తే 5,000, 7,500. ఆ 7,500 లో 2750 17. 27 17 ఎంతమ్మా? 27 17 44. 44 34. 44 44 75 తీసామా. 44 75 తీస్తే ఇది ఒక 25. ఇక్కడ 0 3,025. ఇది మాట్లాడాలా. 3,000. ఎస్. ఇప్పుడు మొత్తం వచ్చినాయి కాబట్టి క్వశ్చన్లు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. రండి చేద్దాం. ఇన్ కాలేజ్ ఏ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద మేల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ 12:13. అంటే 25 parts చేస్తున్నాడా? 25 parts చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 11 అంటే 110. 110 కాబట్టి ఇక్కడ 12 11s అంటే 132 13 20 13 1430 అమ్మా. 1430. యా, 2750. If the number of male students in college C is 15% more than
male students in college. దీనికంటే 15% మోర్ అట. 1320కి 10% ఎంతమా? 132, 132 66 అంటే 198 మోరా మాట్లాడాలి. 198 మోర్ కాబట్టి 8 11 5 1 1518 1518 is the answer. That is the answer. Okay na? Next one 137. In college B, 38% of the number of students are female. College D, 46% of the number of students are female. In college E, 40% of the number of students are female. What is the approximate percentage of female students in B, D, E together? Oh, female కట్టాలి అయితే ఇప్పుడు మనం 38% కట్టాలమ్మా. దేంట్లో కట్టాలి 38%? Bలోనా? Bలో 38% అంటే 35 చెప్పు ముందు 1225 35 3s are 105 38% ఇది వస్తుంది అంటే 1330 ఏమా ఇంతేనా? ఏం మాట్లాడాను? 38% ఏనా? 38% కట్టాలంటే దేంట్లో కట్టాలి? 3000 35% కట్టు ముందు 35% అంటే 35 1225 అండ్ 35 3s are 105 yes 1330 38%. నెక్స్ట్ ఏమా నెక్స్ట్ 46% కాలేజ్ D లో 46% 46 15s 46 15s అంటే 460 యా ఇక్కడ 1500 కదా 46 15s అంటే 23 690 నెక్స్ట్ 40% of the students are female in college E. కాలేజ్ E లో 40% అంటే 2/5 అమ్మా. దీంట్లో 2/5 కట్టాలి 2/5 5 క్యాన్సిలేషన్ చెప్పమ్మా 5 క్యాన్సిలేషన్ 3 times 225 లో 5 45 times అంతేనా? yes 345 2s 345 2s are 690 0 చెప్పమ్మా 18 plus 3 21 2 15 plus 12 15 plus 12 27 మాట్లాడాలి yes 2710 ఇది టోటల్ లో కట్టాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టోటల్ 3 BDE మొత్తం చెప్పండి. BDE B ఎంతమా 3500 D ఎంతమా 1500 అంటే 6725 ఇంటూ 100 ఇది కట్టాలి. yes 25 క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 4 times 25 క్యాన్సిల్ చేద్దాం 25 క్యాన్సిలేషన్ చెప్పమ్మా 25 క్యాన్సిలేషన్ 2 times 70 117 లో 6 times 22 225 లో 25 9 times యా ఇక్కడ 269 పైన ఎంత ఉందమ్మా 270 పైన కూడా 269 ఉంటే కరెక్ట్ గా 10 times పోయేది అంతేనా అంటే 40% వచ్చేది. కానీ పైన కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందా కింద కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 40 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. 40 కంటే ఎక్కువ అంటే అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడా 40 కంటే ఎక్కువ అంటే 45కి వెళ్ళిపోకూడదు 41 అలా అనాలి కానీ 45 అనకూడదు. ఎంత ఇచ్చాడు ఆన్సర్? అప్రాక్సిమేట్లీ 40 అయి ఉండాలి. ఇంకా అమ్మా తప్పదు. ఏంటి అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఇదిగో ఇక్కడ 269 ఇక్కడ 271 రెండే తేడా. ఆ రెండు ఉండుంటే కరెక్ట్ గా ఇక్కడ 271 వచ్చి ఉంటే కరెక్ట్ గా 10 times 40%. ఇక్కడ కొద్దిగా పెరిగింది కాబట్టి ఆ 40% కంటే 40.1 40.5 40.6 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 41కి వెళ్తుంది తప్ప 45కి వెళ్ళిపోదు. అర్థమైంది? అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు కానీ తీసుకెళ్ళిపోకండి అది ఓకేనా 40%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 138. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ D and A టుగెదర్? D and E అట ఇది 1500 ఇది 27 అంటే 4250 అమ్మా 4250/2 అంటే ఎస్ చెప్పాలి 2125 2125 therefore fifth option is the answer. Next the total number of students in college C and E together C and E ఈ రెండునా C and E together is what percentage less than B and D together? B and D together అంటే 5000 B and D together అంటే 5000 కంటే ఎంత లెస్ అని అడుగుతున్నాడు. ఈ రెండు కలిపితే 4750 అమ్మా 4750 250 లెస్సా 250 అంటే దీంట్లో ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా 500 10% 5% కదా 250 అంటే 5% therefore 5% less therefore 5% less మాట్లాడాలి. yes next 140 in college E 40% of the total number of students have enrolled for postgraduate courses. College D 25% postgraduate అయితే రెండు కలిపి E and D అంతా. E లో 40% అన్నాడు. ఇందాక ఏదో కట్టాం 40% 250 ఏదో కట్టాం అది ఎంతమ్మా 345 690 యా 690 ఇందాక కట్టాం ఒకసారి యా 690. ఇంకోటి ఏంటమ్మా కట్టాల్సింది ఇప్పుడు E కట్టాం D కట్టాలి. E కట్టాం D 25% 25% అంటే ఇది 375 కదా
1500లో 25% 375 చేస్తే 16 10 65 ఉందా ఆన్సర్? దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ సిరీస్, ద లాస్ట్ వన్. పెన్స్ అమ్మా, పెన్స్. పెన్స్ అంటున్నాడు చూడండి. Refer to the pie chart and table and answer the given question. So distribution of total number of pens, both ball pens and fountain pens sold by 6 stores in 2020. Total 9600. Pie chart ఇచ్చాడు, టేబుల్ కూడా ఇచ్చాడు. రేషియో బిట్వీన్ బాల్ పెన్స్ అండ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్. సెంట్రల్ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు. సెంట్రల్ యాంగిల్ ఎఫ్ అడుగుతున్నాడు. ఎఫ్ అంటే 22 into 3.6 కదా. ఈచ్ 1% is equal to 3.6. 20 36 అయితే 72, 720, 720, 792, 79.2. Yeah. Therefore, the answer is 79.2. 22 36, 20 36, 720, 720 plus 72, 792, 79.2. Next one, 147. What is the difference between the average number of ball pens sold by store B and C together, average number of fountain pens sold by D and D together? రండి ఒక్కసారి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్దాం. అవి మీరు నోట్ చేయండి, చెప్తా. డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్దాం. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో 12% ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. 12% ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలంటే 7.5, 4.5 సరిపోయిందో చెప్పమ్మా. 12%ని 5:3 రేషియోలో 8 పార్ట్స్ చేయాలి. అర్థమైందా? 12%ని 8 పార్ట్స్ చేయాలంటే ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 1.5 కదా. 5 పార్ట్స్ 7.5 అండ్ 3 పార్ట్స్ 4.5. అలా రాసేయండి ముందు పర్సంటేజ్. అంటే అది 7.5%, ఇదేమో 4.5%. అర్థమైందా? ఆ టోటల్ పర్సంటేజ్ ని ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తా. నెక్స్ట్ 25 అంటే ఇది 15, ఇది 10 మాట్లాడాలి. తర్వాత ఎంతమ్మా? 16ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలమ్మా? 12 పార్ట్స్. 16ని 12 పార్ట్స్ చేస్తాం అంటే 4/3. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 4/3. 4/3 అంటే ఇంటూ ఏం చేయాలి నువ్వు అక్కడ? 4 ఇంటూ 5 చేస్తే 20/3, ఇంటూ 7 చేస్తే 28/3. అర్థమైందా? 20/3, 28/3, 20/3, 28/3. అర్థమైందా? రెండు కలిపితే సరిపోయిందా? 48/3, 16 సరిపోయిందా? 48/3, 16. 20/3, 28/3 రెండు కలిపితే 48/3, 16 సరిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ 15 10 పార్ట్స్ అంటే ఇది 10.5 అవుతుంది. సారీ 10.5, ఇది 4.5 అవుతుందమ్మా. మాట్లాడాలి. 15 10 పార్ట్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత 10 అంటే 13 అంటే 6.5, 3.5, 6.5, 3.5. తర్వాత 22 అంటే ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 12. మాట్లాడాలా? ముందు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టేస్తే టకటక అయిపోతాయి. కమన్ రండి. అయిపోయిందా డిస్ట్రిబ్యూషన్? ఎస్. ఇప్పుడు మీరు రాశారుగా అన్ని, మీరు రాయండి ఒకసారి అన్ని. అయ్యి రాశారా? గుడ్. అది రాస్తే నేను తీసేస్తాను అందుకుని. ఓకేనా? రాశారా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్ పెన్స్ సోల్డ్ బై బి అండ్ సి? బాల్ పెన్స్ బి అండ్ సి అట. బి అంటే 15%, సి అంటే ఎంతమా? సి అంటే 20/3. మాట్లాడాలి. 20/3 అంతేనా? 20/3 బి అండ్ సి బాల్ పెన్స్ రెండు కలిపితే 45, 65/3. 65/3 అంతేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాడము? ఫౌంటైన్ పెన్స్ డి అండ్ ఈ. ఫౌంటైన్ పెన్స్ డి అండ్ ఈ అన్నప్పుడు ఒకటి 4.5, ఇంకొకటి 3.5. మాట్లాడాలి. డిఫరెన్స్ అన్నాడు 8. అంటే 65 - 24/3 అంటే 41/3. మాట్లాడాలి. 41/3 దేంట్లో కట్టాలి? 96. 96 కడితే 32. 41 చెప్పమ్మా. 41 32. ఎస్ 2. చివరి 2 ఉండాలి. చివరి 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. చివరి 2 ఉండాలి, ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎస్ 2. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 8 + 3 11. ఏమో సరిపోయిందా? ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సార్ మాట్లాడింది అర్థమైందా? ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం కట్టడం ఈజీ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మాట్లాడినా ఒకసారి అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి. యా ఏమంటున్నానంటే యావరేజ్ కట్టాలి, డిఫరెన్స్ కట్టాలి కదా. యావరేజ్ కట్టాలి, డిఫరెన్స్ కట్టండి. బాల్ పెన్స్ బి అండ్ సి అడిగాడమ్మా. బాల్ పెన్స్ ఏమడిగాడు? బి అండ్ సి. బాల్ పెన్స్ అంటే బి ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 15 వచ్చింది. సి ఎంత వచ్చిందంటే 20/3 వచ్చింది. ఈ రెండు కలిపితే 45, 65/3. ఓకేనా? తర్వాత డి అండ్ ఈ చెప్పమ్మా. డి అండ్ ఈ చెప్తే అక్కడ డి ఎంత వచ్చిందమ్మా? డి ఫౌంటైన్ పెన్స్ కదా. డి 4.5, 3.5.
రెండు కలిపితే 8 కాబట్టి ముందు డిఫరెన్స్ తీసేసుకుంటున్నాం. డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 41/3 అవుతుంది. అర్థమైందా? కానీ ఇది యావరేజ్ కాబట్టి బై 2 అవ్వాలిగా, బై 2 అవ్వాలి అంటే 41/6 అవ్వాలి. 41/6 అవ్వాలి. 41/6 ఇంటూ పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ 96 చేయాలి. దీంట్లో 16 టైమ్స్ అంటే 41 16s కట్టాలి. 496. అర్థమైందా? తప్పొచ్చిందా? 640 656 కదమ్మా మాట్లాడాలి. ఆన్సర్ 656 ఏనా? 41 16s ఎంత? 640 + 16 656. సరిపోయిందా? ఇప్పుడు మాట్లాడాలి. ఎస్. అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్ మాత్రం బాగుంటుంది, నాకు తెలిసి అది ఈజీ అవుతుంది. మీరు ముందే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే టక్ కట్టచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇది ఇంతకి చెప్పాలి. అది అర్థమైతే 148 147 కట్టాము 148. ఇప్పుడు రామా చెప్దాం. What is the respective ratio between the number of pens, both ball pens and fountain pens sold by C? C అంటే 16. Total number of ball pens sold by A and F. Ball pens A and F అంటే A 3 parts అమ్మా. ఎంత ఇచ్చాను? అంతే డివైడ్ చేసినప్పుడు 7.5 బాల్ పెన్స్ కదమ్మా. బాల్ పెన్స్ 7.5. సి బాల్ పెన్స్ చెప్పమ్మా. సి బాల్ పెన్స్ 20/3 రేషియో అడిగాడు మనల్ని. రేషియో అని అడిగింది. ఏ అండ్ ఎఫ్ ఎఫ్ మరి సి ఎందుకు చెప్పారు? ఎఫ్ అయితే సి ఎందుకు చెప్పారు? చెప్పు. ఎఫ్ చెప్పమ్మా. ఎఫ్ ఎంత? 10 అంటే 17.5. 17.5 35/2. 17.5 35/2 అంటే 32:35 ఉందా? దట్ ఈస్ ద రేషియో. ఏంటి? ఓకేనా? నెక్స్ట్ 149. Total number of fountain pens sold by A, C, D together is what percentage of the total number of pens sold by all the stores? Total number of ball pens and fountain pens sold by all the pens. అంటే ఈ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు అంతే. ఫౌంటైన్ పెన్స్ ACD. ఏ ఎంత వచ్చింది? ఫౌంటైన్ పెన్. సి ఎంత వచ్చింది? డి ఎంత? ఇదెంతమా? 4.5. ఇదెంతమా అమ్మా? ఇదెంతమా? 4.5 9 + 28/3 అంటే 27 28 55/3. 55/3 వచ్చింది మనకి. యావరేజ్ వాడు అడిగింది. ఏం అడిగాడు? ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ అని అడిగాడా? టోటల్ అంటే 100%గా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్ సోల్డ్ బై ACD టుగెదర్. మనం ఫౌంటైన్ చెప్పారా బాల్ చెప్పారు? ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు మొత్తం 3 ఫౌంటైనే చెప్పారా? ACD టుగెదర్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ ద గివెన్ స్టోర్స్ అంటున్నాడా? ఆల్ ద గివెన్ స్టోర్స్ అంటే ఏ ఎంత ఉందమ్మా? 12%. తర్వాత సి ఎంత ఉందమ్మా? 16%. ఇది ఎంత ఉందమ్మా? డి 15. మొత్తం 3 కలిపమ్మా 31 43. 43 ఈ 43లో కట్టాలి ఇప్పుడు. అంటే ఈ 43లో కట్టాలి కాబట్టి 55/43 3s are 129. 43 3s are 129 × 100. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీంట్లో 10% ఇది 13 అనుకో. 130 అనుకుంటే 10% 13 4 టైమ్స్ ఉంది. 13 4s are 52 కాబట్టి 40% కంటే ఎక్కువ రావాలి. మరి ఇక్కడ ఏంటేంటో ఉంది. ఏనా? ఆల్ ద గివెన్ స్టోర్స్ అంటే 100%లోనే చెప్పాలి. 100%లో చెప్తే ఇవి ఎంత? ఈ 3 కలిపి ఎంత వచ్చినాయి? 55/3. 55/3 చేయండి అంతే. మరి ఆల్ ద గివెనా ఇదా అని అడుగుతున్నాను. అందుకనే నేను ఆల్ ద గివెన్. ఎస్, ఆల్ ద గివెన్ అంటే ఆల్ ద గివెన్ కాబట్టి 18 1/3 ఉందా? 18 1/3 ఉందా? అయిపోయింది అక్కడ. నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ అయితే కరెక్టే, మీరు ఫాలో అవ్వడం కరెక్ట్. నేను ఇదా అన్ని చూస్తున్నాను నేను. ఓకేనా? ఎందుకంటే నేను పేపర్ చూసి రాలేదు. పేపర్ చూసొస్తే దీంట్లో అడిగాడు అని చెప్తాను. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎలా చేయాలో చెప్తాను.
నేను పేపర్ అయితే చూడలేదు, నాకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు. దానివల్ల లేట్ అవుతుంది, ఇలాగా ఎక్కడో నెతుక్కుంటుంటాను. అదే ఒకసారి చూస్తే ఏమవుద్దంటే ఇది ఏసిడి అడిగాడు, ఆల్లో అడిగాడు అని చెప్పడం. నెక్స్ట్ కమన్ 150. నెంబర్ ఆఫ్ ఫౌంటైన్ పెన్స్ సోల్డ్ బై స్టోర్ ఈ ఫౌంటైన్ ఎంత ఉందో చూడమ్మా. 3.5. వెరీ గుడ్. 3.5 ఇస్ వాట్ పర్సన్ లెస్ దాన్ బాల్ పెన్ సోల్డ్ బై సి బాల్ పెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 20/3. ఈ 3 ఇటువైపుకి వెళ్తే 10.5. 10.5 20. దీనికంటే ఇది ఎంత లెస్ అంటున్నాడా? 9.5 లెస్ 20 అంటే ఇంటూ 5 అవుతుందిగా. ఇంటూ 100 చేసినప్పుడు 5 అవుతుంది, అంటే 47.5 ఉందా? మాట్లాడాలి. 47.5%. దాట్ ఈస్ దట్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అప్రాక్సిమేషన్స్. అప్రాక్సిమేషన్స్ 141. ఇంకా ముందా? 135. ఏది కావాలి? 130, 135, 6 ఏంటి? ఏం కావాలి? 133. ఏంటి ప్రాబ్లం దీంట్లో? 45 into 14/18 అంతేనా? 9 క్యాన్సిలేషన్, 5 times, 2 times, ఈ 2 దీంట్లో 7 times 35. ఆ బ్రాకెట్ 35 వచ్చు, ఆ బ్రాకెట్ దాంతో కలిపి 35. ఇక్కడ వరకు 35 వచ్చింది. 35 లోంచి 28 తీసే 7 అటెంప్ట్కి వెళ్తే -7 అంటే 900. అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 900. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 30. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ అన్నిట్లో అదే ఈజీ. మొత్తం 5 క్వశ్చన్లు మొత్తం నువ్వు అడిగేవు, కానీ ఎలా నువ్వు చూడలేకపోయావు, కానీ అక్కడ ఈ రోజు ఇచ్చిన 5 క్వశ్చన్లు ఇది ఈజీ. అవునా కదా? మాట్లాడాలా? 45 into 14/18. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా అడుగుతారా అమ్మా? 137. 107 వినపడట్లా. ఏంటి ప్రాబ్లం దానికి? After how much time will the two friends X and Y who started running at the same time from the same point in opposite directions be 50? ఒకే పాయింట్ నుంచి ఒకే టైంకి బయలుదేరారు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం 50 ఉండాలి. ఎంత టైం తర్వాత 50 ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య దూరం? అదే అడిగాడు. టైం అడిగాడు. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఇచ్చేసాడు 50 మీటర్స్ ఉండాలని. రిలేటివ్ స్పీడ్ వేయాలి, S1 + S2 ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. స్పీడ్స్ కావాలి, రిలేటివ్ స్పీడ్ కావాలి. స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు. రేషియో ఇస్తే వచ్చేస్తుందా? రాదు. అంటే 1 alone is not sufficient. తర్వాత 40% of the distance will be covered by X. 40% డిస్టెన్స్ వీడు కవర్ చేశాడా? 40% వీడు కవర్ చేశాడంటే 60% వీడు కవర్ చేస్తాడు. అంటే అది కూడా 2:3 రేషియోనే కదా. సేమ్ టైం కాన్స్టెంట్ కదా. లిజన్, టైం కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై దమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ స్పీడ్స్ కదా. అర్థమైందా? అంటే డిస్టెన్స్ వీడు 40% కవర్ చేశాడంటే రెండోవాడు 60% కవర్ చేసినట్టేగా. అంటే వాళ్ళ స్పీడ్స్ రేషియోనే మళ్ళీ అదే వచ్చింది. అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏం చెప్పాడు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో అదే చెప్పాడు. రేషియో వచ్చింది కానీ నెంబర్లు వచ్చినాయా? మాట్లాడాలా? నెంబర్లు రాలా? అయితే రాదు. నెంబర్లు వస్తే వస్తుంది. ఫాలో అయ్యావమ్మా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో 2:3 రేషియో స్పీడ్స్ అని చెప్పాడు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో కూడా 40 సేమ్ టైంలో వాడు 40% కవర్ చేస్తే రిమైనింగ్ 60% వీడు కవర్ చేసినట్టే కదా టోటల్ డిస్టెన్స్ లో. అంటే మళ్ళీ స్పీడ్స్ డిస్టెన్స్ రేషియో 2:3, డిస్టెన్స్ రేషియోనే స్పీడ్స్ రేషియో అయిపోతుంది. అండ్ ద టైమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైందా? అంటే మళ్ళీ స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చాడు కానీ స్పీడ్స్ రాలా, ఇండివిజువల్ స్పీడ్స్ రాలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాదు. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా అదే ఇచ్చాడు. ఓకేనా నాన్న? థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon to all of you. So the first question is reading comprehension. Now it is a moderate one, means neither big nor small. You can read it at a maximum speed and answer it. First, the destruction of two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, in August 1945, by the use of atomic bombs shocked and horrified mankind beyond measures. Man had discovered a new energy of tremendous. Tremendous means great. Tremendous means great. Incredible. 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 Great. Incredible. Incredible power, but it was extremely tragic to use it for the destruction of human beings. So we invented a new power, but we are using this power to destroy human beings. And the conscience of all right thinking persons was awakened, and the problem of proper use of new energy became subject means topic for serious consideration. The World War ended, but experiments with, underline the word, with experiments with atomic energy continued. Next, most of them were confined to the production of better and more powerful atomic weapons such as hydrogen bomb and carbide bombs and transcontinental ballistic missiles, etc. A very large section of the people of the world stood against the mad race of nuclear ornaments, and they demanded an immediate and complete ban on all kind of nuclear tests and experiments for the purpose of war. And most people desired to stop and production of atomic weapons altogether. The late Professor Einstein appealed to both political and scientists to save mankind and civilization for the unimaginable horror of an atomic wars. He also advocated the use of nuclear energy for peaceful purpose and betterment of the poor and enhancement of the total wealth of the world. His appeal to was directed to particular to atomic scientists who should not allow their talent and to be used for the increasing change of war, and they should rather use their brains for the utilization of atomic energy for the good of humanity. The soundness of this view point has appealed to the reasonable people and all over the lovers of peace. Now let us answer first question. What is the extreme tragic? So what is meant by extreme tragic? First one, the use of atomic bombs, destruction of Hiroshima and Nagasaki in 1945, unchecked development of atomic bombs, and horror of mankind from atomic bombs. The use of atomic bomb against mankind. The right answer is the use of atomic bomb against mankind. That is the worst thing in the world. Next, second question. And what becomes the subject of serious consideration? What is meant by serious? What is the serious consideration? First, destruction of the two Japanese cities, horror of mankind beyond measure, and proper use of new source of energy, tremendous power acquired by man in the form of atomic energy, and the last one is none. The right answer is the proper use of new source of energy. That's a serious consideration. Question number 3. Experiments after the end of World War was done for mainly for production
more powerful atomic weapons. Question number 4. Of the following, which was not directly an appeal to, which was not directly an appeal by the Einstein? The first one is, the answer is, production of atomic weapons should be stopped altogether. Next, question number 5. The views of Professor Einstein. What are the views of Professor Einstein? The answer is appeal to all the scientists. He requested all the scientists use atomic energy for peaceful purpose, for the development of the world, not for the destruction of the world. Next, question number 6. And which of the following is nearly opposite in meaning to the word appealed? Appealed means requested. లేకపోతే asked. Either requested or asked. దీనికి opposite word ఏంటి? First one is commanded, noticed, called, requested, persuaded. Persuaded means certain. CERTAIN, certain, clear. So the right answer is commanded. Requested, opposite commanded. Question number 7. Pick out the word that most nearly same in the meaning. Tremendous. Tremendous కి ఏమనుకున్నామండి? Great, huge. So the right answer is great. Question number 8. What is the similar meaning to the word subject? The main subject అంటాం. దాన్ని ఏమంటామండి? Topic. So the right answer is topic. Question number 9. What is the meaning, same meaning to the word ban? Imposed ban అంటారు. Ban కి what is the synonym? The right answer is stop. Next, question number 10. Altogether means what? Altogether means totally anadam. Together and collectively, entirely and intensively, considerably. Actual గా రెండు కరెక్ట్ అవుతాయండి అక్కడ. టుగెదర్ ఒకటి, ఎంటైర్లీ ఒకటి, రెండు కరెక్టే. యాక్చువల్ గా వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? ఎంటైర్లీ. ఓకే. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Now, cater, write down. Cater is a verb andi. Cater is a verb and catering is a noun. Cater is a verb whereas a catering is a noun. Now, ikkada jarigindi paina cater annaru kaani kinda vaatlo catering vaadaru. చూడండి, అక్కడ క్యాటర్ ఇచ్చారు అండ్ ఇక్కడ వాడిందేమో క్యాటరింగ్ వాడారు అనమాట. దే ప్రొవైడెడ్. క్యాటరింగ్ మీన్స్ సప్లయింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్. సప్లయింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాటరింగ్. మరి క్యాటర్ అంటే అర్థం ఏంటి? క్యాటర్ మీన్స్ ప్రొవైడ్. ప్రొవైడ్, ఎయిదర్ ఇట్ మీన్స్ ప్రొవైడ్, సప్లై or make available. That is a verb. And as a noun it means catering. Catering means supplying of food, something else like that. They provided catering means they provided food and a television, so people wouldn't miss the AFL grand final. Catering ga vadedi the correct ga vadedi. It is not necessary to provide catering as many visitors prefer to self cater or to partake of the local cousins. Okay, it is not necessary to provide catering. Correct and 1 2 baane unnai. Third kelandi. The third one is the Thornhill Arms was one of the దా తర్వాత ఏమి రావాలండి? మనకి నౌన్ రావాలి కదా.
కానీ cater అనే వెర్బ్ వాడాడు. సో దిస్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. th the will be followed by either noun లేకపోతే సూపర్లేటివ్ ఎడ్జెక్టివ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి, అంతేకాని వెర్బ్ రాకూడదు. కేటర్ అనేది వెర్బ్ అండి. ఇక్కడ వెర్బ్ దా తర్వాత నౌన్ కానీ ఎడ్జెక్టివ్ కానీ రావాలి, కానీ వెర్బ్ రాకూడదు. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్, whereas the third one is wrong. So the answer is number 4. Next, 12th. sophisticated technology. అప్పుడు sophisticated ఏమవుతుందండి? టెక్నాలజీ అనేది నౌన్ కదా, నౌన్ గురించి చెప్పేది ఏమవుతుంది? ఎడ్జెక్టివ్ అవుతుంది అన్నమాట. sophisticated is an adjective and it should always be followed by noun. దీని తర్వాత noun రావాలి. Now first చూడండి. That said, this is a very French affair. Underline the word French affair. French affair is nothing but a dance. ఒక రకమైన డాన్స్ మాట. Where in the before taking food, the Western people, they will dance. That is called as French affair. That said, this is a very French affair. Sophisticated, comma, how the French affair is? It is highly sophisticated and culturally celestic. Write down celestic. So celestic, sophisticated and celestic. Celestic means free. Culturally free. Any man can dance with any girl. Celestic and exceptionally high tech. So all these three are adjectives. They are telling about a noun called as French affair. So French affair is sophisticated and French affair is celestic, very very free, and French affair is and exceptionally high tech. ఈ మూడు పదాలు కూడా ఈ ముందున్న నౌన్ గురించి చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టే. సెకండ్ దానికి వెళ్ళండి. ఈవెన్ సఫిస్టికేటెడ్ దే వరెంట్ పోయిందండి. అక్కడ ఈవెన్ అనే పదము సఫిస్టికేటెడ్ కి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, తర్వాత దే అనే దానికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్. థర్డ్ దానికి వెళ్దాము. He is the opposite of the sophisticated. He is the opposite of the sophisticated. ఇందాకేమనుకున్నాం? దా తర్వాత ఎవరెవరు రావచ్చు అనుకున్నాము? నౌన్. ఇంకోటి కూడా చెప్పానండి, దా తర్వాత ఎవరు రావచ్చు అనుకున్నాను? ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చు అనుకున్నాను. ఇక్కడ ద sophisticated, ద cultured, the wholly very foreign correspondent. So underline the word wholly very means bored. He is the opposite of sophisticated, cultured, bored foreign correspondent. ఇతను ఎలాంటి కరెస్పాండెంట్ అండి? He is a sophisticated, not sophisticated correspondent, and he was not cultured foreign correspondent, and he was not wholly buried correspondent. So ఈ మూడు కూడా ఇతని గురించి చెప్తున్నాయి కాబట్టి, కరెస్పాండెంట్ గురించి చెప్తున్నాయి కాబట్టి, ఇక్కడ sophisticated అనే వర్డ్ ఎడ్జెక్టివ్ గా వాడాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రైట్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 1 and 3, both of them are right. Answer is number 5. Question number 13. Pale means, write down, loss of color. LOSS, loss of color. కలర్ పోటాన్ని పేల్ అంటాం. పేల్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ ఎడ్జెక్టివ్. దీన్ని ఎడ్జెక్టివ్ గా వాడచ్చు, వెర్బ్ గా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ ఎడ్జెక్టివ్. పేల్ కలర్ అంటే అక్కడ ఎడ్జెక్టివ్ అన్నమాట. పేల్డ్, ఓకే, ద కలర్ వాస్ పేల్డ్, వెర్బ్ అన్నమాట. సో ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ ఎడ్జెక్టివ్, ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఎ వెర్బ్.
ఫస్ట్ హిస్ ఫేస్ పేల్డ్, ఇక్కడ వెర్బ్ గా వాడాడండి, ఇది కరెక్టే. హిస్ ఫేస్ పేల్డ్ అండ్ హిస్ ఐస్ వెంట్ వైడ్ విత్ షాక్, కరెక్టే అది. సెకండ్ దానికి వెళ్ళండి. అండ్ రాషల్ యాక్చువల్లీ పేల్, పోయిందండి అక్కడ. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ లో ఎలాగో వస్తే adverb. Actual, okay, Rachel actually pale, her chest tightening, and with a surprising torrent of fear as well as an emotion she couldn't recognize. Rachel actually, okay, pale పోయింది కదా అక్కడ. సింగులర్ రావాలి కదా, సింగులర్ వచ్చినప్పుడు ఎస్ రావాలిగా, V1 ప్లస్ ఎస్ రావాలి కదా, కానీ V1 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, థర్డ్ దానికి వెళ్ళండి. అండ్ షీ, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి, షీ తర్వాత ఏం రావాలి, V1 ప్లస్ ఎస్ రావాలి, కానీ V1 వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ 1. ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. Rean, rean means Ryan, a long thin, thin, thin piece of metal to control horse. A long thin piece of metal to control horse. గుర్రానికి వేసే కళ్ళెం అంటామే, bridle, that is called as rein or rein. Now it is a noun, ఇది నౌన్ అండి, దీని వెర్బ్ గాను వేటే విధంగా వాడటానికి వీలు లేదు, ఇట్స్ ఎ నౌన్, కళ్ళెము అంటాం. నౌ ఫస్ట్ ది, when they had gotten the horse, gotten కరెక్టేనా చెప్పాలండి, గెట్ గాట్, గాట్ కదా, గెట్ గాట్ గాట్, కానీ ఇది బ్రిటిష్ స్పెల్లింగ్, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్. గెట్ గాట్ గాటెన్, ఇట్స్ ఏ అమెరికన్ వన్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్. గెట్ గాట్ గాట్ కరెక్టే, గెట్ గాట్ గాటెన్ కూడా కరెక్టే. వన్ ఈజ్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అన్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. నౌ when they had gotten the horse, ఇక్కడ హార్స్ వాడాడు అంటే 100% కరెక్ట్ అయిపోద్ది. హార్స్, all the bridles and ready and reading and rainy, and Jeannie took the reins and led her horse over the mountaining bank. కరెక్టేనండి, ఫస్ట్ ది కరెక్టే. సెకండ్ దానికి వెళ్ళండి. సెకండ్, the saying he too climbed up on the carriage and pulled on the reins, drive the horses back. కరెక్టేనండి, సెకండ్ కూడా కరెక్టే. థర్డ్ ది, Nora tightly clutched the horses reins. కరెక్టే. సో the right answer is all the three. Next, question number 15. ambitious plan చెప్పాలండి. ambitious plan ఏమవుతుంది అక్కడ, adjective. ambitious is adjective. Now king loved, adjective అయితే it will be followed by noun, దీని తర్వాత noun అనేది రావాలి. king loved the pageantry, so they were trumpets and ambitious proclaiming అనేది verb అండి. వెర్బ్ కు ముందు ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చా, రాకూడదు, కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. సెకండ్, a serene demonstrates and each man was an ambitious man. ambitious తర్వాత మ్యాన్ అనే నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ ఇది రైట్. థర్డ్ ది, they were determined and ambitious in their playing. how they are playing, they are playing ambitious. So they were determined and ambitious in their playing, but their performance were a mixed bag. Third is kuda correct. So the right answer is second and third one. Next, question number 16, closed test.
Vigilant. Vigilant means careful. Vigilant means careful. కేర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్, కేర్ఫుల్ గా ఏం చేస్తాం, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. విజిలెంట్ డాష్ వుడ్ హ్యావ్ నోటీస్డ్ విత్ puzzlement that in the first decade of this century some 300 people in the United Kingdom, including actor Dirk Jacob and former artistic director of Globe Theatre Mark Rylance dash a fresh debate about who really wrote the works of Shakespeare. I belonged to a society of self-heretics at the university that propagated the view that authors of the Shakespeare canon was Frank Bacon, but dash become agnostic on this matter. My present assessment is that it is not wise to dash such theories out of hand as a fanciful ideas of crackpots. Every schoolboy know that Shakespeare out of opus consists 38 plays of tragic, comedy and historic, 134 sonnets and 2 narrative poems and some other dash. But there is not one dash scrap of draft, note scribbles or the memorandums by the great man concerning any of this vast output that point out any definite or indefinable authorship, leave alone many manuscript copy of any of these works. Total first manam chadivite total meaning అనేది అర్థమైపోతుంది. టోటల్ మీనింగ్ తెలిసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఆన్సర్ ద క్లోజ్ టెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ క్లోజ్ టెస్ట్? షేక్స్పియర్ రోట్ సో మెనీ ప్లేస్, ఎన్నో ప్లేస్ ని షేక్స్పియర్ రాశాడు, కానీ అవి నిజంగానే షేక్స్పియర్ రాసినయా లేదా అన్న దాని మీద ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. రీజన్ నెంబర్ 1, ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్, ఒక గొప్ప రైటరు ఇన్ని ప్లేస్ రాశాడు అంటే, ఇన్ని డ్రామాస్ రాశాడంటే, లేకపోతే ఇన్ని పోయమ్స్ రాశాడంటే కనీసం ఒకటైనా మ్యానుస్క్రిప్ట్ అంటే చేత్తో రాసింది, మ్యానుస్క్రిప్ట్ ఒకటైనా ఉండాలి. కానీ ఒక్కటి కూడా లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ఇది షేక్స్పియర్ రాసిన మ్యానుస్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడా దాఖలాలు లేవు. అది ఫస్ట్ డౌట్ రావడానికి ఫస్ట్ రీజన్. సెకండ్ రీజన్, వేరే వాళ్ళు రాసినవి ఈయన కొనుక్కుని తన పేరుతో పబ్లిష్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇది రెండో డౌట్. ఎందుకంటే ఎక్కడ మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ లేదు. కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఇది యాక్చువల్ గా షేక్స్పియర్ రాసినవి కాదు, దే వర్ రిటన్ బై ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ అని కొంతమంది అంటున్నారు. ఇది టోటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఒక్కసారి మనం పారాగ్రాఫ్ చదివితే సెంట్రల్ ఐడియా అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఈజీగా మనము క్లోజ్ టెస్ట్ ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. విజిలెంట్ అంటే కేర్ఫుల్ అని చెప్పి ఇందాక అనుకున్నాము. విజిలెంట్ డాష్ వుడ్ హ్యావ్ నోటీస్డ్ డీటెయిల్స్. రెండోది డేటా. డీటెయిల్స్ అన్నా డేటా అన్నా రెండు ఒకటే. ఓకే. తర్వాత ప్రొపగాండా. ప్రొపగాండా అంటే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ప్రొపగాండా అంటే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎజెండా. ఎజెండా అంటే పాయింట్ టు బి డిస్కస్డ్. తర్వాత అబ్జర్వర్స్, చాలా కేర్ఫుల్ గా పరిశీలించే వాళ్ళు, వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? అబ్జర్వర్స్ అంటాం. ఈ 5 వర్డ్స్ లో ఏమొస్తుందండి? విజిలెంట్ అంటే ఏమన్నాం మనం? కేర్ఫుల్. కేర్ఫుల్ డీటెయిల్సా, డేటానా, ప్రొపగాండానా, ఎజెండానా, అబ్జర్వర్సా? అబ్జర్వర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము సైంటిస్టులు మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? అబ్జర్వర్స్ అవుతుంది అన్నమాట. కేర్ఫుల్ అబ్జర్వర్స్ వుడ్ హ్యావ్ నోటీస్డ్. ఈ కేర్ఫుల్ అబ్జర్వర్స్ ఏం నోటీస్ చేశారండి? దట్ ద పజిల్మెంట్. పజిల్ అంటే అర్థం కానటువంటిది, which is very difficult to understand. The puzzlement that in the first decade of this century, more than 300 people in the United Kingdom, including actor Dirk Jacob and former artistic director
of Globe Theatre. Globe Theatre అనేది ఇవాళకి ఇంగ్లాండ్ లో ఉంది. ప్రతిరోజు ఒక షేక్స్పియర్ ప్లే దానిలో యాక్ట్ చేస్తారు. ఇవాళకి ఆ ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అన్నమాట. గ్లోబ్ థియేటర్, మార్క్ రెలక్లన్, సో హీ ఈస్ ద మేనేజర్ ఆఫ్ దిస్ థియేటర్ వేర్ షేక్స్పియర్ ప్లేస్ విల్ బి యాక్టెడ్ ఈవెన్ టుడే. సో ఇతనికి వచ్చిన అనుమానం ఏంటంటే డాష్ ఎ ఫ్రెష్ డిబేట్. ఎలాంటి ఫ్రెష్ డిబేట్ వచ్చింది? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గేవ్ ఏ డిబేట్. 17 కదా, ఎస్. గేవ్ ఏ డిబేట్ రాదండి. అండ్ ఫర్గివ్ రాదండి. లాంచ్డ్ ఏ డిబేట్, స్టార్టెడ్ ఏ డిబేట్. లాంచ్డ్ అంటే స్టార్టెడ్. ఈయన లాంచ్ చేసిన డిబేట్ ఏంటి? లాంచ్డ్ ఏ డిబేట్. అండ్ నాలుగోది టేకింగ్ ఏ డిబేట్. డిబేట్ ని తీసుకోవటం కాదు. డిడ్ ఏ డిబేట్ కాదండి. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏమనాలండి? మిస్టర్ లాంచ్డ్ ఏ ఫ్రెష్ డిబేట్. కొత్తగా ఒక డిబేట్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఆ డిబేట్ ఏంటంటే అబౌట్ హూ రియల్లీ రోట్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ షేక్స్పియర్. షేక్స్పియర్ రాసిన ప్లేస్ ఒరిజినల్ గా ఎవరు రాశారు? సో అవన్నీ కూడా షేక్స్పియర్ రాసినటువంటి ప్లేస్ కాదు. మరి ఒరిజినల్ గా ఆ ప్లేస్ ని ఎవరు రాశారు? దట్ వాస్ ద డిబేట్ లాంచ్డ్ బై మిస్టర్ రిలయన్స్. అండ్ షేక్స్పియర్ అండ్ ఐ బిలాంగ్ టు ఏ సొసైటీ ఆఫ్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ తర్వాత సెల్ఫ్ ఇంటెండెడ్, సెల్ఫ్ అటెండెడ్, సెల్ఫ్ ఆస్క్డ్, సెల్ఫ్ ప్రొఫెస్డ్. ప్రొఫెస్డ్ అంటే అపేరెంట్. అండ్ averted, prevent. Averted means prevent. So self intended కాదు, attended కాదు, asked కాదు. The right answer is self professed. Heretic at the university that propagated and the view that author of Shakespeare canon was Francis Bacon, but dash became, but consequently, subsequently, badly, quickly, corrosively. ఈ మూడు కాదండి. కాన్సిక్వెంట్లీ సబ్సిక్వెంట్లీ. కాన్సిక్వెంట్లీ అంటే దాని వలన, సబ్సిక్వెంట్లీ అంటే తర్వాత. ఫస్ట్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ రాశాడు, బట్ కాన్సిక్వెంట్లీ బికేమ్ antagonistic of this matter. And my present assessment is that what is my present assessment is that it is not wise to avert, avoid, organize, absent, prevent. ఈ నాలుగు ఒకటేనండి. Okay, so it is not wise to dismiss such a theories out of the hand as the fantastic ideas of crackpots. Even the schoolboy knows that Shakespeare offers consisting of 38 plays, tragedy, comedy, sea stories, 154 sonnets, 2 narrative poems and some other what. ఇక్కడ చూడండి అన్ని కూడా ప్లేస్, సానెట్స్. సానెట్ అంటే పోయమ్స్. 2 నెరేటివ్ పోయమ్స్ అంటే అన్ని లిటరేచరే, లిటరరీ వర్డ్ రావాలి అక్కడ. అండ్ సమ్ అదర్ ఎస్సేస్ రాయలేదండి. వర్సెస్ అంటే పోయమ్స్ అండి. వర్డ్, లెటర్, ప్యాసేజ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వర్సెస్. వర్సెస్ అంటే పోయమ్స్. నెక్స్ట్, బట్ దేర్ ఈస్ నాట్ వన్, కానీ ఒక్కటి కూడా, నాట్ వన్ వాట్, నాట్ వన్ amendings, changes, available, extent and extent. Extent means survival and perfect. So the right answer is not even one survival scrap of
డ్రాఫ్ట్, కానీ ఒక్క డ్రాఫ్ట్ కూడా లేదన్నమాట. నెక్స్ట్ 23 ఎర్రర్ లొకేషన్. దిస్ ఈజ్ నౌ. నౌ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్? ప్రెజెంట్ టెన్స్. దిస్ ఈజ్ నౌ ఇంట్రడ్యూసెస్ the possibility that output may not spring back as investment may were. పోయిందండి అక్కడ, may were కాదు. ఓకే, యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమనాలి అక్కడ? ప్రెజెంట్ టెన్స్ వర్బే రావాలి అక్కడ. అయితే హ్యాజ్ రావాలి, లేకపోతే హ్యావ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, డిక్లైనడ్ అనేది ఏంటండి? V3కి ముందు ఏం రావాలి ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో? కంపల్సరిగా హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్, కాబట్టి హ్యాస్ యాక్చువల్లీ మే వర్ కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ డిక్లైన్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఈవెంట్. 24 we have, ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదండి, చెప్పాలండి. హ్యావ్ తర్వాత ఎవరు రావాలి మనకి? V3 రావాలి. we have గివింగ్ కాదు కదా, గివ్ కి మూడో రూపం ఏంటండి? గివ్, గేవ్, గివెన్. we have given. dates for many such schemes in the last 18 months and have, ఇక్కడ have వచ్చిందండి, have never failed in delivering them. Question number 25. The move comes almost a month after. The move comes కరెక్టే కదా, సింగులర్ కాబట్టి వెర్బ్ కేస్ వచ్చింది. మూవ్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి వెర్బ్ కేస్ వచ్చింది. ద మూవ్ కమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ మంత్ ఆఫ్టర్ యాన్ యుఎస్ కాదండి, చెప్పాలండి. యుఎస్ కి ముందు ఏమొస్తుందండి? ద యుఎస్. కంట్రీస్, నేమ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ స్టార్టెడ్ విత్ యునైటెడ్. ఏ కంట్రీ పేరైతే యునైటెడ్ అన్న పదంతో మొదలవుతుందో, ఇలాంటివి 3 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. యుఎస్ఏ, యూకే, యుఏఈ. ఓకే, ఏ కంట్రీ పేరైతే యునైటెడ్ అనే పదంతో మొదలవుతుందో దాని ముందు దా రావాలి. సో ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ద యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ద యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ యాన్ రాకూడదు, దా రావాలి. The move comes almost a month after the US company announced its decision to discontinue sales and manufacturing operations in India. 26. Question number 26. When the final results అన్నాడు, ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏ వెర్బ్ అండి? చెప్పాలండి, ఏ వెర్బ్ అండి అది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్. హెల్పింగ్ వెర్బ్ లో ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఏమేమి వస్తాయి? ఈజ్ కానీ, యామ్ కానీ, ఆర్ కానీ. పాస్ట్ టెన్స్ లో అయితే వాజ్ కానీ, వర్ కానీ వస్తాయి. సో ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత కంపల్సరీగా ఏమొస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్ బై మెయిన్ వెర్బ్. దీని తర్వాత మెయిన్ వెర్బ్ వస్తుంది. ఈ మెయిన్ వెర్బ్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి V3 రావచ్చు, లేకపోతే V1. చెప్పాలండి, V1 ప్లస్ ఐఎన్జి. ఈజ్ ఆర్ యామ్ తర్వాత V1 ప్లస్ ఐఎన్జి వస్తే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈజ్ ఆర్ యామ్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఐఎన్జి వస్తే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. was were ప్లస్ V1 ప్లస్ ఐఎన్జి వస్తే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇది కంటిన్యూస్ టెన్స్ అవుతుంది. మరి ఈజ్ ఆర్ యామ్ తర్వాత V3 కనుక వస్తే అదేమవుతుందంటే ప్యాసివ్. చెప్పాలండి, ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది. సో ఈజ్ ఆర్ యామ్ ప్లస్ V3 ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఈజ్ ఆర్ యామ్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఐఎన్జి ఈజ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వెన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఆర్, అందరికీ తెలిసిపోయింది కాబట్టి నోయింగ్ కాదు. ఈ నోయింగ్ కి ఏం వాడాలి మనం? V3 వాడాలి.
ఎవరైనా చెప్తారా? నోకి V3 ఏంటండి? నో, న్యూ, known. So when the final results are known, KNOWN, we will know whether poetic justice played a role in the US presidential election. Next, 27. Our national security convergence have obvious grown. పోయింది కదా, obvious grown. grown అనేది ఇప్పుడు have ఇక్కడ వచ్చింది. have తర్వాత grown అనేది ఏంటండి? V3. V3కి ముందు verb కు ముందు చెప్పాలండి, verb కు ముందు ఎవరు రావాలండి? adverb రావాలి. అదే noun కు ముందు ఎవరు రావాలండి? ఇందాక చెప్పాను కదా, adjective రావాలి. noun కు ముందేమో adjective రావాలి, verb కు ముందు adverb రావాలి. రెండవది ఇంకొక థియరీ కూడా ఉంది. రెండు వెర్బులు వచ్చినాయి అనుకోండి, రెండు వెర్బులు వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటిది వెర్బ్ వస్తుంది, తర్వాత యాడ్వర్బ్ వస్తుంది, దాని తర్వాత రెండో వెర్బ్ వస్తుంది. రెండు వెర్బులు కనుక ఉంటే రెండు వెర్బులకి మధ్యలో యాడ్వర్బ్ వస్తుంది. మరి మూడు వెర్బులు ఉంటే ఫస్ట్ది వెర్బ్, రెండోది యాడ్వర్బ్, మూడోది వెర్బ్, మళ్ళీ నాలుగోది కూడా వెర్బ్ వస్తుంది. సో రెండు వెర్బులు ఉంటేనేమో మధ్యలో వస్తుంది, మూడు వెర్బులు ఉంటే మొట్టమొదటి వెర్బ్ తర్వాత యాడ్వర్బ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వెర్బ్ ఫాలోడ్ బై యాడ్వర్బ్ ఫాలోడ్ బై వెర్బ్, లైక్ దిస్. నౌ ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది వెర్బ్, తర్వాత గ్రోన్ అనేది వెర్బ్, కాబట్టి మధ్యలో ఎవరు రావాలి? యాడ్వర్బ్ రావాలి. ఈ ఆబ్వియస్ అన్న ఎడ్జెక్టివ్ ని మనం ఇప్పుడు యాడ్వర్బ్ లోకి మార్చాలి. లాస్ట్ లో ఏం యాడ్ చేయాలండి? ly. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. కనెక్టర్స్ అండి. కనెక్టర్స్ 99% మీనింగ్ ని బట్టి చేయాలి. ఫస్ట్ది, ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. మైట్ హ్యావ్ గాన్ అంటే వెళ్ళి ఉండేవాడిని, వెళ్ళాడో వెళ్ళలేదంటే వెళ్ళలేదు అని అర్థం అన్నమాట. ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ, నేను డెఫినెట్ గా కాలేజ్కి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని. మై లైఫ్ పాత్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్, అలా నేను కాలేజీకి యూనివర్సిటీకి కనుక వెళ్ళి ఉంటే నా లైఫ్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండేది. అంటే వీడు వెళ్ళలేదు, లైఫ్ డిఫరెంట్ గా లేదు మాట, వరస్ట్ గా ఉంది అని అర్థం. ఫస్ట్ది. ఆన్ ద కాంట్రరీ. ఆన్ ద కాంట్రరీ అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్, నాట్ ఎట్ ఆల్ అని అర్థం. నాట్ ఎట్ ఆల్. ప్రొవైడెడ్ అనే పదం వాడారు అనుకోండి, ఈ ప్రొవైడెడ్ తర్వాత కంపల్సరీగా ఏమొస్తుంది? దట్ అనే పదం వస్తుంది. ప్రొవైడెడ్ దట్, కానీ ఇక్కడ దట్ అనే పదం ఎక్కడా లేదు. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్దర్ మోర్. ఫర్దర్ మోర్, మోర్ అంటే ఆల్సో, ఫర్దర్ మోర్ అంటే ఆల్సో. అదర్వైజ్, అదర్వైజ్ అంటే లేకుంటే, డిఫరెంట్, లైఫ్ డిఫరెంట్ గా ఉండేది. నెక్స్ట్, ఇన్ సమ్మర్. ఇన్ సమ్మరీ. ఇన్ సమ్మరీ అంటే ఫైనల్లీ, లాస్ట్ లో అని అర్థం. ఇన్ సమ్మరీ మీన్స్ ఫైనల్లీ. ఎట్ లాస్ట్. రిజల్ట్ చెప్పటానికి మనం ఇన్ సమ్మరీ అనే వర్డ్ వాడతాం. సో ఐ మైట్ హ్యావ్ గాన్ టు కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ. ఓకే, ఏమొస్తుందండి? ఆన్ ద కాంట్రరీయా, ప్రొవైడెడా, ఫర్దర్ మోరా, అదర్వైజా? అదర్వైజ్. మై లైఫ్ పాత్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్. 29. హీ స్ట్రెచ్డ్ అంటే స్ట్రెచ్, విడదీయటం మాట. హీ స్ట్రెచ్డ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ టు ఫ్రీ ఇట్. బాగా మడిచి ఉన్న, దగ్గరగా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ ని విడదీశాడు అనమాట. హీ స్ట్రెచ్డ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ టు ఫ్రీ ఇట్. ఇట్ హ్యాస్ స్నాగ్డ్ అండ్ ఓపెన్ వైడ్. ఎప్పుడైతే అలా విడదీశాడో
ఫైనల్ గా ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఏమైందంటే ఓపెన్ వైడ్గా ఓపెన్ అయింది. బాగా దగ్గరగా ముడుచుకుపోయింది, దాన్ని విడదీశాడు, దాంతో ఫ్యాబ్రిక్ కంప్లీట్ గా విడిపోయింది, కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అయింది ఫ్యాబ్రిక్ మాట. నా ఇక్కడ రిజల్ట్ చెప్తున్నాడండి. నా ఫస్ట్ ది the stretched the fabric to free it and it has snagged and open wide. వేర్ అనే పదము జనరల్ గా ఎక్కడ వాడతామంటే చెప్పాలండి, ప్లేస్ కి ముందు వాడతాం. ప్లేస్ చెప్పేటప్పుడు వేరు అనే పదం వాడతాం. ఇక్కడ మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఓపెన్ అయింది అంటున్నాం, కానీ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది, ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందో చెప్పట్లేదు. కాబట్టి వేరే అనే పదం కరెక్ట్ కాదండి అక్కడ. విత్ రిగార్డ్ టు అంటే అబౌట్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ రూల్, ఈ రూల్ ప్రకారము అనే దానిలో విత్ రిగార్డ్ టు అనేది వాడతాం. ముందు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పి దానికి సొల్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు విత్ రిగార్డ్ టు అనే వర్డ్ వాడతాం. వైల్ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతామంటే ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే వాడతాం. వైల్ అనేది ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే, కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే వాడతాం అన్నమాట. ఎలా అంటే వైల్ ఐ వాస్ క్రాసింగ్ ద రోడ్, లేకపోతే వైల్ ఐ వాస్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్, నేను ఫుడ్ తింటూ ఉండగా మై ఫోన్ ర్యాంగ్, నా ఫోన్ మోగింది. వైల్ కానీ వెన్ కానీ, వైల్ ఆర్ వెన్ వచ్చినప్పుడు V1 ప్లస్ ING వచ్చేస్తుంది. వైల్ ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ ఐ సా ఎన్ యాక్సిడెంట్, నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండగా ఒక యాక్సిడెంట్ ని చూశాను. రెండు పదాలండి అవి, ఒకటి వైల్ ఒకటి, రెండోది వెన్ ఒకటి. ఈ రెండిట్లో ఏ పదం వచ్చినా V1 ప్లస్ ING వచ్చేస్తాయి. మరి ఈ రెండు పదాలు ప్రెజెంట్ టెన్స్ కి వస్తాయా పాస్ట్ టెన్స్ కి వస్తాయా అంటే చెప్పాలండి, ఏ టెన్స్ కి వస్తాయండి? పాస్ట్ టెన్స్ కి వస్తాయి. ప్రెజెంట్ టెన్స్ కి రావేవి. వైల్ అంటే ఆ సమయంలో అంటే పాస్ట్ టెన్స్. వెన్ అంటే తెలుగులో ఏమంటాం? అప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు, ఆ సమయంలో. సో ఎక్కువగా వైల్ అనే పదము కంటిన్యూస్ టెన్స్ కి వస్తుంది. ఇక్కడ యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండలేదండి, యాక్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి వైల్ రాదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈవెంచువల్, ఎవిడెంట్లీ. ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటండి? ఎవిడెన్స్ తెలిసిందే వర్డే మీకు. ఓకే, ట్రూత్ రైట్ డౌన్. క్లియర్లీ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ది యాజ్ ఎ రిజల్ట్, దాని వలన. బికాస్ ఆఫ్ దట్, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్, దాని వలన. ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ? హీ స్విచ్డ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ టు ఫ్రీ ఇట్, ఫ్రీ అవటానికి దాన్ని వదులు చేశాడు. వేరా ఏమండి? వేరంటే ఎక్కడ ఏమని చెప్పాను? ప్లేస్. ఇక్కడ మనం ప్లేస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. అతను ఆ స్టిచెస్ అన్ని కూడా వదులు చేశాడు, దానివల్ల ఏమైంది? విత్ రిగార్డ్ టు. ఓకే, విత్ రిగార్డెడ్ టు అంటే దీనికోసము. వైల్ వస్తే ఇన్ఫార్మ్ రావాలి అన్నాను. ఈవెంచువల్లీ, క్లియర్లీ, ఎవిడెంట్లీ, క్లియర్లీ, యాజ్ ఎ రిజల్ట్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? యాజ్ ఎ రిజల్ట్. దాని వల్ల ఫ్యాబ్రిక్ ఏమైంది? ఓపెన్ వైడ్లీ. Question number 30. And early success in some areas were dramatic. Early successes in some areas were dramatic. But the early 1960s malaria was reduced to very low level in certain countries. So early success in some areas were dramatic. By the way, ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా మీకు అనుమానం వస్తే ఈ పదం తర్వాత ఈ పదాలు ఒక్కొక్కటి పెట్టి చదివేయండి. సో చూడండి అక్కడ, ఎర్లీ సక్సెస్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ వర్ డ్రమాటిక్. బై ద వే, బై ద ఎర్లీ ఏమన్నా వచ్చిందా? లేదు కదా.
Okay, early success in some areas were dramatic, and by the early 1960s, ఇక్కడ కామా రావాలండి, అక్కడ పోయింది మీకు. Dramatic, and by the early 90s, malaria was reduced very low level in certain countries. తర్వాత were very dramatic, certainly by the end of 1960s. As an example, as long as example కాదు, as long as అసలు రాదు, by the way రాదు, ఈ రెండిట్లోనే ఒకటి రావాలండి. ఏదొస్తో చూడండి అక్కడ. Early success in some areas were dramatic, and the early 1960s. Certainly అంటే clearly. So the right answer is అండి. Certainly రాకూడదు అక్కడ. Certainly కూడా కొంచెం క్లియరిటీ ఉందండి. By the early success in some areas were dramatic, certainly by the end of 1960s. Certainlyనే వస్తుందండి. మీకు ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఎండ్ ఇచ్చాడు కదా. సర్టెన్లీ అంటే క్లియర్లీ అని అర్థం కదా. సర్టెన్లీ అని తర్వాత మీకు 1960 అని కరెక్ట్ గా నెంబర్ కూడా ఇచ్చేసాడు, కాబట్టి అక్కడ సర్టెన్లీయే రావాలి. ఎండ్ ఇచ్చారా? నెక్స్ట్ 31. You don't know what you can achieve. You don't know what you can achieve. Second ఇది, you kept trying to do something. So keep on doing something. ఒక పని చేస్తూ ఉండు, and you don't know what you can achieve. లాస్ట్ లో కానీ ఏది సాధించావు అనేది నీకు తెలియదు. వర్క్ చేస్తూ ఉండు, లాస్ట్ లో కానీ నీకు తెలియదు వాట్ యు అచీవ్డ్. ఫస్ట్ది however, కానీ. however అంటే కానీ. briefly అంటే వెరీ స్లోలీ, లైట్లీ. all in all అంటే మీకు తెలిసిందే ఓవర్ all in all అని మీరు ఎగ్జామ్ ముందు చదివేవాడు కదా, బాగా గుర్తుందా? ఆల్ ఇన్ ఆల్ గైడ్ అన్నీ కలిపి ఒకే దానిలో ఉంటుంది, ఆ ఒక్క పుస్తకమే కొంటాడు వాడు, అదే చదువుతాడు అన్నమాట. ఆల్ ఇన్ ఆల్ అంటే అన్నీ కలిపి ఉండటం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆల్ ఇన్ ఆల్ కాదండి, రాదండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ కంక్లూడ్ అంటే ఫైనల్లీ. అంటిల్ అప్పటి వరకు వర్క్ చేయి, లాస్ట్ లో కానీ నీకు తెలియదు ఏం చేసామనేది. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి? అంటిల్. నెక్స్ట్ 32. I do whatever we decide. మనం ఏ డిసైడ్ చేసామో అది నేను చేస్తాను. Many people will be disappointed. కానీ చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు. మనం ఏమనుకున్నామో ఆ పని నేను చేస్తాను, కానీ ఆ పని వలన చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు. Now ఫస్ట్ది in brief అంటే కట్ షార్ట్. ఎట్ ఫస్ట్ ముందు. when టైం. however కానీ. while ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, while కనుక వస్తే ఏం రావాలి? v1 ప్లస్ ing. however అంటే కానీ. when టైం. at first beginning. brief cut short. So I do whatever we decided. మనము ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ పని నేను చేస్తాను. many people will disappoint. కానీ ఆ పని వలన చాలా మంది డిసప్పాయింట్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? however కానీ. నెక్స్ట్ 33. వర్డ్ స్వాప్ అండి. ఈ ఏ ఉంది చూసారా, ఏ కానీ, యాన్ కానీ, దా తర్వాత వస్తే ఎడ్జెక్టివ్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ కెన్ బి ఫాలోడ్ బై నౌన్. ఏ తర్వాత, యాన్ తర్వాత, దా తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, లేకపోతే నౌన్ రావచ్చు. నౌ ఏ లాజికల్ అనేది ఎడ్జెక్టివే. లాజికల్ ఆన్సర్, లాజికల్ రివ్యూ, లాజికల్ ప్లాన్, లాజికల్ అనేది ఎడ్జెక్టివే. ఏ తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్ రావచ్చు, లాజికల్ కరెక్టే, కానీ ఈ లాజికల్ అనే పదము పక్కనే ఉన్న ట్రిప్ కి మ్యాచ్ అవ్వట్లా. ట్రిప్ అంటే జర్నీ,
జర్నీని ట్రిప్ అంటాం. ఏ లాజికల్ ట్రిప్ అని చెప్పి అనము. జర్నీ లాజికల్ అవ్వదు అక్కడ. సో ఈ లాజికల్ అన్న ఈ ఎడ్జెక్టివ్ ని తీసేసి అక్కడ ఇంకొక ఎడ్జెక్టివ్ ని పెట్టాలి, అది ట్రిప్ అనే దానికి మ్యాచ్ అవ్వాలి. నా ఇది తీసేసానండి. ఏ ట్రిప్ టు మార్స్, మార్స్ వెళ్ళే ట్రిప్ లో ఏ ట్రిప్ టు మార్స్ హ్యాస్ బీన్, హ్యాస్ తర్వాత ఎవరు రావాలండి? B3. కాబట్టి ఇది కరెక్టే కదా, ఇది కరెక్టే. బి బానే ఉంది. ఏ డాష్ ట్రిప్ టు మార్స్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లైర్డ్ టు బి ద నెక్స్ట్ మ్యాన్డ్. మ్యాన్డ్ అనే పదము దేనికి మ్యాచ్ అవుద్దండి? ట్రిప్. మ్యాన్డ్ ట్రిప్. సో మనుషులు ఉన్న ట్రిప్. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం? మార్స్ కి మనుషులను పంపించలేదు. ఇప్పుడు వరకు మనం శాటిలైట్స్ ని పంపించాం, రోవర్స్ ని పంపించాం, కానీ మనుషులు మాత్రం పంపించలేదు. సో ఏ మ్యాన్డ్ ట్రిప్ టు మార్స్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లైర్డ్ టు బి ద నెక్స్ట్ లాజికల్ స్టెప్, and it has been suggested that colonizing the planet is within the realm of possibility. So the right answer is C and A. Answer is number 4. Next, 34. Question number 34. In modern times, times అనేది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఏంటండి? ఇట్స్ ఎ నౌన్. నౌన్ కి ముందు ఎవరు రావాలండి? ఎడ్జెక్టివ్. మోడర్న్ అనే పదం ఎవరి గురించి చెప్తుంది? టైమ్స్ గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి ఇన్ మోడర్న్ టైమ్స్ ఇది కరెక్ట్ గానే మ్యాచ్ అయింది. వి డైలీ అండ్ అవర్లీ మీట్ విత్ న్యూ అక్వైంటెన్స్. న్యూ అనేది ఎడ్జెక్టివ్ అండి. ఎడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఎవరు రావాలి? నౌన్. లాస్ట్ లో ఏఎన్సి కనుక వస్తే ఏమవుతుంది? అది నౌన్. కాబట్టి ఫస్ట్ కరెక్ట్ గానే ఉంది, సెకండ్ కరెక్ట్. ఏబి కరెక్ట్ అయినప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ సిడి మీద ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఫర్ న్యూ ఫ్రెండ్షిప్స్ కరెక్టే కదా. న్యూ ఫ్రెండ్షిప్, న్యూ అనేది ఎడ్జెక్టివ్, ఫ్రెండ్షిప్ అనేది నౌన్. న్యూ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ థర్డ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్త్ కూడా కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ కరెక్ట్. 35. వాట్ బి యునీక్. ఒక్కసారి యునీక్ కింద అండర్లైన్ చేసి పైన ఎడ్జెక్టివ్ అని చెప్పి రాసుకోండి. ఎడ్జెక్టివ్. ఈ యునీక్ అనే పదము ఫర్గెట్ అనే దానికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదండి. సో ఈ యునీక్ అనే పదాన్ని మనం మార్చాలి. నౌ లెట్ us search for a word. we forget కి కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యేదండి. what we often forget, habits forget, communities forget. ఏది బాగుందండి? often forget. we often forget how unique deserts. డిజర్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి? నౌన్. గ్రాస్ ల్యాండ్స్ నౌన్. నౌన్ కి ముందు ఎడ్జెక్టివ్ రావాలి. యునిక్ అనేది ఎడ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఈ ఎడ్జెక్టివ్ ఇటు వచ్చి ఈ వెర్బ్ ఇటు వెళ్ళినమాట. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏబి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. అన్లెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్. ఏమండి ఈ ఆర్ కి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా? అయింది కదా. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్లూరల్, ఆర్ ప్లూరల్ కరెక్ట్ గానే మ్యాచ్ అయింది. అన్లెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు రికగ్నైజ్. టు తర్వాత ఏం రావాలి? V1. రికగ్నైజ్ బాగానే మ్యాచ్ అయింది. ఏబి బాగానే ఉందండి. ఇక 100% ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సిడి అవటానికి, డిసినా సిడి అవటానికి ఛాన్స్ ఉంది. అన్లెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆర్ ట్రైన్డ్ టు రికగ్నైజ్ their role in policy making and encouraged to practice it, they will reduce themselves to the level of
intelligent clerk. So the right answer is D and C, or C and D. Answer is number 4. 37. The entire water pollution అనే వర్డ్ విన్నారా లేదా? వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం కరెక్టే కదా, బాగానే ఉంది ఇక్కడ. in the entire water pollution problem there is probably nothing more, పోయిందండి అక్కడ, nothing more threat than the disturbing of widespread contamination. More contamination అంతేనా, లేకపోతే more disturbing than, కరెక్ట్ అండి, more disturbing than threat of widespread contamination of groundwater. Contamination matched with groundwater. Next, 38. 38 we have a reading comprehension. Now let us do it. అవసరం లేదా? Okay. Now answers చెప్పాలా అవసరం లేదా? ఆన్సర్స్ చెప్పాలా అవసరం లేదా? అవసరం లేదా? కొంతమంది ఎస్ అంటున్నారు, కొంతమంది నో అంటున్నారు. ఓకే, ఒకసారి ఆన్సర్స్ మాత్రమే చెప్తానండి నేను. 38. I don't want to read because you said don't read it. First the 38. And which of the following facts has or have been mentioned in the passage of tax incentives and philanthropy? Philanthropy అంటే ఏంటండి? Philanthropist. She is a philanthropist అంటారు. A person who works for society. సొసైటీ కోసం పనిచేసే వాళ్ళని philanthropist అంటారు. మామూలుగా మనకి taxation లో మనకి ఇవాళ ఐ థింక్ 5 lakhs అనుకుంటా, నో ఎస్ 5 lakhs దాటిన తర్వాత ఉన్న ప్రతి అమౌంట్ కి మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి. అయితే దానికి కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ కనుక తీసుకుంటే ట్యాక్స్ ఎంత అమౌంట్ అయితే మీరు కట్టారో దానికి ఎగ్జామ్టెడ్. అలాగే ఏదైనా చారిటీస్, ఫిలాంథ్రఫిక్ సొసైటీస్ ఉంటాయి చూసారా, సమాజం కోసం పనిచేసే కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి. మదర్ తెరిసా ఫౌండేషన్ ఉంది, లేకపోతే రామకృష్ణ ఫౌండేషన్. ఇలాంటి ఫిలాంథ్రఫిస్టిక్ సొసైటీ కనుక మీరు డొనేషన్ ఇస్తే ఎంత అమౌంట్ అయితే డొనేషన్ ఇచ్చారో అంతా కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్టెడ్. తర్వాత మదర్ ఫాదర్ కనుక ఎయిలింగ్ మన మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ ఏదైనా ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. మీరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కడుతున్నారు, అది కూడా ఎగ్జామ్టెడ్. ఇలాంటివి పిల్లల స్కూల్ ఫీజెస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్టెడ్. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే ఈ ఫిలాంథ్రఫిక్ సొసైటీస్ కి ఎక్కువ మంది డొనేట్ చేస్తున్నారు. అసలు అలా డొనేషన్ ఇవ్వటం రైటా రాంగా, అది ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్మా నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్మా అన్నది టోటల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ passage. Now let us see which of the following fact has or have been mentioned in the passage on tax incentives of philanthropies. The right answer is 1. Tax incentives on philanthropy were more attractive. Second వచ్చేటప్పటికల్లా the effects of tax incentives of philanthropies are based on the outdated data. Next, 39. Which of the following non-government organizations are crucial for social society's welfare? First one is NGOs. Non-government organizations have been prompting many government programs with involving plans. First the Taravata third the creative thoughts and community experience are brought forth by the NGOs. Question number 40. Which of the following is or are mentioned flaws, problems in NGOs? NGO sector లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ది presence of NGO is constrained to certain states like Uttar Pradesh. Most of the NGOs are mainly focused on certain areas of development. Third, the Indian NGOs running budget is not so much. They are usually small in size. Next, 41.
Why the author emphasizes the need to study the impact of tax incentives? The answer is number 3. To underline the different ways in India's tax incentives regions. 42. Answer is number 2. When the philanthropistic activities are endowed the state revenue. Next, 43. Answer is 2 and 4 is correct. 44. Statement, which statement is correct? Answer is 1 and 3. 1 and 3 are right. 45. Fill in the blank and a blank filler. The right answer is across. 46. What is the stability ane daniki synonym enti? Stability means permanent, which is not going to change. Change అవ్వనటువంటి దానిని మనం స్టెబిలిటీ అని చెప్పంటాం. స్టెబిలైజ్డ్. సో దానికి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సినోనిమ్ అని అడిగారు. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్టడీనెస్. 47. రిమోట్ అండి. రిమోట్ అంటే బాగా దూరంగా, లేకపోతే అవుట్డేటెడ్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రీచ్ అన్నది రిమోట్. దానికి సినోనిమ్ అనేది అడిగారు. ద రైట్ వన్ ఈస్ రిమోట్ ఇంటీరియర్. నెక్స్ట్ 48. 48. అడాప్ట్ అన్న వర్డ్కి వాట్ ఈస్ ద రైట్ వన్? రీప్లేస్మెంట్, సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్. రాయండి అక్కడ. ADOPT. అడాప్ట్. అడాప్ట్ మీన్స్ టేకెన్, తీసుకోవటం, దత్తత తీసుకోవటం. దీనిలో 3 స్పెల్లింగ్స్ ఉన్నాయి. అడాప్ట్ మీరు ఏం చేస్తారండి? దత్తత తీసుకుంటారు కదా, అంతేనా? సో వి కన్వర్ట్ ఓ ఇంటూ ఏ స్మాల్ బాయ్. బేబీ బాయ్ బేబీ గర్ల్? గర్ల్ అయినా? గర్ల్ అయితే లాంగ్ హెయిర్ వేయాలి కదా, సో బాయ్ అయితే షార్ట్ హెయిర్ వేస్తాం అన్నమాట. సో ఐ కన్వర్టెడ్ ఓ ఇంటూ ఎ బాయ్, బేబీ బాయ్. సో ADO, ఓ కనుక ఉంటే దత్తత తీసుకోవటం. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్. అడాప్ట్, ADAPT. ADAPT means adjust, change to new situation. Change to new situation, condition. He adapted to the new culture. కొత్త కల్చర్కి అడాప్ట్ అయ్యాడు. అక్కడ స్పెల్లింగ్ ADAPT. పొరపాటున ఓ రాసారా, దత్తత తీసుకున్నాడు అని మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇక లాస్ట్ది అడాప్ట్, ADEPT. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ E. అడాప్ట్ మీన్స్ స్కిల్, SKILL, skill. So can I have the answer? ADOPT, APT, EPT చెప్పాలండి. OPT అంటే దత్తత తీసుకోవటం, APT అంటే అడ్జస్ట్ టు ద న్యూ కండిషన్స్, EPT అంటే స్కిల్ అని అర్థం. ఇప్పుడు ఏ వర్డ్ రావాలో చూడండి. A culture of learning can be an organization competition ready as it can any new changes. ఏం రావాలండి ఇక్కడ? ADOనా ADAనా? ADA. నెక్స్ట్ 49. And leadership competency is centered around humanity, and which is about the ability to unlearn కాదండి, లర్న్ అండి. అన్లర్న్ అంటే నెగిటివ్ వచ్చేస్తుంది. ఎబిలిటీ టు లర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్, ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదో కొంత నేర్చుకోవటం.
That is called as ability to learn. That is the quality of a leadership. Next, 49 అయిపోయింది, 50 అండి. 50. These days, job opportunities are not as better as, ఒక్కసారండి, as plus positive degree plus as. For example, he is as taller as his brother. దీనిలో మిస్టేక్ ఏంటండి? as taller as his brother. మిస్టేక్ ఏంటి? as taller అనాలా, as tall as అనాలా? as tall as. రెండు యాజ్లకి మధ్యలో మనకి పాజిటివ్ డిగ్రీ రావాలి. కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది? దాన్ అనే పదం కనుక ఉంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ వస్తుంది. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఎప్పుడు వస్తుంది? దా అనే పదం ఉంటే సూపర్లేటివ్ వస్తుంది. సో మీరు బండ గుర్తు ఏంటంటే ఏది గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే నాట్ సో ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ యాజ్, లేకపోతే యాజ్ ప్లస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ యాజ్, లేకపోతే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ దాన్. దాన్ ఉంది అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ రావాలి, దా ఉంది అంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ రావాలి. ఇది బండ గుర్తులు మాట. యాజ్ కి మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ, నాట్ సో కి మధ్యలో నాట్ సో యాజ్ కి మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ, దానికి ముందు కంపారిటివ్ డిగ్రీ, దా తర్వాత సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. నా ఇక్కడ యాజ్ కి మధ్యలో బెటర్ అనే కంపారిటివ్ డిగ్రీ వాడాడు. ఒకసారి గుడ్ కి 3 రూపాయలు చెప్తారా? గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. కాబట్టి వీడే డిగ్రీ వాడాడు? కంపారిటివ్ వాడాడు. యాజ్ కి మధ్యలో ఏం వాడాలి? పాజిటివ్ డిగ్రీ వాడాలి. కాబట్టి యాజ్ గుడ్ యాజ్ అని చెప్పి అనాలన్నమాట. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నెంబర్ 3, నాట్ యాజ్ 2, నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్. Okay, that's it. That's the end for today's class.